Namaskaram and welcome to Prabandhams and Stotrams. We are learning Sri tirumangai AzhvAr's padigam called vADinEn. It's the very first padigam that he wrote immediately after he received the Tirumantra Upadesham from Emperor. So we finished looking at the meaning of the seventh pasuram last week. So we will look at some elaboration of that pasuram, and also we'll try to complete the remaining three pasurams after that, and then wrap it up. I hope to finish it within the usual time, but if I happen to need a couple of extra minutes, I apologize in advance and seek your forgiveness, seek your understanding. So as usual, I will start with my personal prayer, and then we will chant the Puduttanians and the Tanians specific to this padigam together. ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர் அருளையும் உலகினிலே வாழ்வார்கள் தம்மிடையே பரப்பிடவே ஆழ்வானே ஞாலத்தில் அணுவின் சிறுமதியுடைய ஏழைக்கு காலத்தில் அருளாயோ கார்முகிலே. The saint composer's grace, and yes, preceptors too, to spread it far and wide, O Lord who rules his soul. Alas, his wisdom small, an atom sure to shame, your blessing won't you give, O cloud that bears the rain. So புதுத்தனியன்கள் நீங்க எங்களோட சேர்ந்து சொல்லலாம். ராமானுஜ தயா பாத்ரம் ஞான வைராக்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம். श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना. भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्. भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. कलयामि कलिध्वंसं कविं लोकदिवाकरं यस्य गोभिः प्रकाशाभिः आविद्यं निहतं तमः. வாழி பரகாலன் வாழி கலிகன்றி வாழி குறையலூர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாயோனை வாழ்வலியால் மந்திரம் கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல். நெஞ்சுக்கிருள் கடி தீபம் அடங்கா நெடும் பிறவி நஞ்சு நல்ல அமுதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சு கிழக்கியம் ஆரணசாரம் பரசமய பஞ்சு கனலின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே. எங்கள் கதியே ராமானுசமுனியே சங்கை கெடுத்தாண்ட தவராசா. பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோன் இந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்கு மனம் நீ எனக்குத்தான். Okay, let me go to the slide where Pasuram 7 starts.
Okay, so this is the last pasuram that we looked at. So let me quickly refresh your memory about this pasuram and then go on to elaborate it. So the era of the pasuram is addressed to poets. So in the sol porul alirnu solrare, adu vandu, so those who rule sol, word, and porul, meaning. So those who rule word and meaning, and the kalatla poets, especially and the kalatla poets, they would they would go to a king's court and compose a poem in praise of that king, and usually with a lot of hyperbole. And the king will be very pleased, so he will give them a reward, and then they will go home and they'll come back again and do the same. So in the காலத்துல ராஜாக்கள்னு இல்ல, poetsனு இல்ல, but there are many people who do something similar. The பூஜா தூக்குறான்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி, especially in politics, there are a lot of people who do this to people in high positions. And even though there are no poets who do that today, I think it does apply to a lot of people who are doing something similar. The Narastuti Panni, வாழ்க்கையை நடத்துறவா அவளுக்கு இது applicable. So the message for them is, oh poets, sing his praise, H with a capital, his with a capital H, எம்பெருமானோட குணங்களை praise பண்ணுங்கோ, not the kings. And because your real wealth is with எம்பெருமான் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா திருக்குடந்தை அப்படிங்கிற திவ்ய தேசத்தை சொல்றார் அவர். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த வார்த்தைகள் பார்க்கணும்னாக்க, உமக்கு the benefactors that you praise, அவளை பத்தி உமக்கு ஒண்ணுமே அதிகமா தெரியாது. பிறப்பு அறியீர், அவளோட ஃபேமிலி என்ன, அவளோட பெரிகிரி என்னெல்லாம் உமக்கு தெரியாது. இவர் அவர் எண்ணிய ஒரு மிஸ்டீரியஸா சொல்றார், இந்த ஆள் அந்த ஆளுங்கிறது உமக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன மீன் பண்றாருனாக்க, இன்னைக்கு ஹை பொசிஷன்ல இருக்கலாம், பட் அன்னைக்கு ஒரு காலத்துல அவ எப்படி இருந்தாங்கிறது உமக்கு தெரியுமா? அவ they might have been very poor, or they might have been a criminal, they might have been a பொறுக்கி, அந்த மாதிரி. they might have been anything other than what they are today. அதெல்லாம் உமக்கு தெரியாதது. Simply because they are in a high position today, you praise them அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இவர் அவர் எண்ணீர், இன்னதோர் தன்மை என்று உணரீர். அவளோட நேச்சர் என்ன, நல்ல நேச்சரா இல்லையாங்கிறதுலாம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இன்ஸ்டெட் சும்மா கண்ணா பின்னான்னு அவளை புகழ்ந்து பாடுறேள். கல்பகம்னு சொல்றேள், கற்பக விருட்சமே அப்படின்னு சொல்றேள், அதாவது கேட்டதை கொடுக்கிறவனேன்னு சொல்றேள். புலவர்னு சொல்றேள். புலவர்கள் இந்த கான்டெக்ட்ல நாலெட்ஜபிள் பர்சன், ஞானம் உள்ளவர்னு அர்த்தம். ஸோ உம்மை விட்டா உலகத்துல ஒரு ஞானம் உள்ளவரே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேள். கலைகன்னு சொல்றேள், அதாவது ரக்ஷகன்னு சொல்றேள் என்று உலகில் கண்டவா தொண்டரை பாடும். கண்டபடி பாடுறேள் இந்த தொண்டர்கள். அந்த தொண்டர்னு இவா சொல்றது நாட் தி தொண்டர்ஸ் ஆஃப் எம்பெருமான். இவா இந்த நீங்க பிரைஸ் பண்ற அந்த பெனிஃபேக்டர்ஸே, அவளே இன்னொருத்தன் கீழே இருக்கா, இன்னொருத்தனுக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இன்னொரு மனுஷனுக்கு சேவகம் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அந்த விதத்துல this has a negative connotation. இந்த தொண்டருங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ குட் திங். ஏன்னா இவாள்னா மனுஷருக்கு தொண்டர். ஸோ நீங்க பாடுற ஆட்கள் அவளே இன்னொரு மனுஷனுக்கு தொண்டர்கள். அவளை போய் பாடின்னு இருக்கேளே, கண்டவா தொண்டரை பாடும், கண்டபடி மனம் போன போக்குல பாடுறேளே நீங்கள் சொல் பொருள் ஆளீர், ஓ போயட்ஸ், சொல்லுகேன் மம்மி, நான் சொல்றேன் கேளுங்க வாங்கோ. சூழ் புனல் குடந்தையே தொழுமே, இந்த வாட்டர் சரௌண்டட் திருக்குடந்தையில எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறானோ இல்லையோ, அவனை வர்ஷிப் பண்ணுங்க. வாட்டர் சரௌண்டட்ங்கிறது காவேரி ரிவரை சொல்றார். நல் பொருள் காண்மேன். ஸோ அதுதான், that is your real wealth. எம்பெருமானோட அனுகிரகம் இருக்க, that is the நல் பொருள், the good wealth. அதை டிஸ்கவர் பண்ணுங்க. அவரை பாடி, எம்பெருமான பாடி நீங்க redeem yourself. அது இந்த நாராயணா என்னும் நாமத்தை சொல்லுங்க, திருமந்திரத்தை சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஸோ let's just elaborate on it. இந்த இவர் அவர் என்னன்னு மிஸ்டீரியஸா சொல்றாரு இல்லையா? அதாவது இன்னைக்கு இந்த நல்ல நிலையில உள்ளவார் அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாருன்றது நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கறத சொல்றாரு அவர். ஸோ அது திருவாய்மொழியிலையும் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அழகா சொல்றாரு அவர். ஸோ இன்னைக்கு நல்ல நிலையில இருந்தவா முந்தி எவ்வளவு மோசமா இருப்பாங்கிறது தெரியாது. நாட் ஒன்லி தட், அவ ஃபியூச்சர்லயும் திரும்பவும் எவ்வளவு மோசமா ஆக போறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. அவளுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற வெல்த் எல்லாம் அவளுக்கு நாளைக்கே போனாலும் போயிடலாம். ஸோ அதனால அது ஒன்றும் சாஸ்வதம் இல்லை, அதனால அவளை ப்ரைஸ் பண்றதுல அர்த்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சொல்றாரு அவர். என்ன சொல்றாருனாக்க, அடிசேர் நீங்க ப்ரைஸ் பண்ற ஆட்கள் ஒரு காலத்துல அவ their fortunes might change. அதுக்காக என்ன சொல்றாருனாக்கா, அடிசேர் முடியினராகி
அரசர்கள் தாம் தொழ இடிசேர் முரசங்கள் முற்றத்தி எம்பர்ந்தவர். So there may be a king of kings, அதாவது ஒரு பெரிய ராஜா, அவனுக்கு கீழே சிற்றரசர்கள்லாம் இருக்கா. சிற்றரசர்கள்னாக்க people who rule smaller kingdoms. ஸோ இந்த பெரிய ராஜாவோட அடியில திருவடியில வந்து அந்த சிற்றரசர்கள், அந்த கிங்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மால் கிங்டம்ஸ், அவளை வணங்கி அவளோட தலைமுடி, அவளோட கிரீடம் வந்து இந்த பெரிய ராஜாவோட திருவடியில சேர்ந்து இந்த அரசர்கள் தாம் தொழ, இந்த சிற்றரசர்கள் இவனை தொழுதுன்னு இருக்கா, இவனை வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறச்சே இடிசேர் முரசங்கள் முற்றத்து இயம்ப இருந்தவர். அது ஆல்சோ இந்த பெரிய ராஜாக்கு வந்து அவனோட பெரிய பேலஸ் இருக்கு, அதுல முரசங்கள் பெரிய ட்ரம்ஸ் எல்லாம் பீட் பண்றது, ஏன்னா அவனோட கிராண்டரை செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு இடிசேர் தண்டரஸ் ட்ரம்ஸ் அது வந்து பீட் பண்றது. முற்றத்து இயம்ப, அது பேலஸோட ஃப்ரண்ட்ல வந்து இது பண்றது. அது அந்த மாதிரி நல்லா உசர்ந்த நிலையில இருந்த ராஜாவோட ராஜாக்கள்லாம் கூட பொடி சேர் துகளாக போவர்கள். அவெல்லாம் பொடி பொடியா ஆனாலும் ஆயிடுவா ஒரு காலத்துல. அதனால வந்து நொக்கெனனாக்க அப்படி சட்டுன விரைவாகன்னு அர்த்தம். இம்மீடியட், as fast as you can. ஆதலில் நொக்கென கடிசேர் துழாய்முடி கண்ணன் கடல்கள் நினைமினோ. ஸோ அந்த கண்ண பெருமான் இருக்கானே, எம்பெருமான் இருக்கானே, அவனோட திருவடிகளை நினைச்சுக்கோங்க, அவங்கிட்ட சரணாகதி அடைங்கோ. இன்ஸ்டெட் அந்த கண்ணன் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றச்சே சொல்றா, ரொம்ப ஃப்ரேக்ரண்ட், கடிசேர் துழாய், அவனுக்கு திருத்துழாய் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா, அவன் தலைமுடியில சூடின்னு இருப்பான், ரொம்ப அந்த ஃப்ரேக்ரண்ட் திருத்துழாய அந்த கண்ணனோட கால்கள்ல வந்து இது பண்ணுங்கோ, சரணடைங்கோ, அவனை மனசுல நினைங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ், the object of your worship should be Emperuman and not these kings who may not be where they are today, tomorrow அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது என்ன, and also இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இந்த கண்டவா தொண்டரை பாடும்னு சொல்றார். கண்டவா தொண்டரை பாடும்னாக்க கண்டபடி நீங்க பாடுறேள், உங்களுக்கு இஷ்டம் போன இந்த வார்த்தைகள்லாம் ஆட்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பிரைஸ் பண்றேள், அது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் கண்டமேனிக்கு பாடுறேள், கண்ணா பின்னான்னு பாடுறேள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். My mother used to tell me a story when I was a child. அதாவது அந்த காலத்துல ஒருத்தர் சோழ நாட்டுல ஒருத்தர் இருந்தானா, அவன் வந்து பார்த்தானா எல்லா நிறைய போயட்ஸ் வந்து ராஜாவோட இதுக்கு போறா, சபைக்கு போறா, அவ வந்து ராஜா மேல ஒரு பாட்டு எழுதி அதை ப்ரெசென்ட் பண்றா. ராஜாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இவாளுக்கு நிறைய பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்து விடுறான். அவளும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிட்டு வரா, நிறைய தங்க காசுகள், கோல்ட் காயின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரா. ஸோ இவனுக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது. ஸோ அதனால அவன் வந்து என்ன எப்படி தானும் ஒரு போயம் எழுதணும்னு பாக்குறான். அவன் ஸோ கையில பேப்பர் பென்சில் எல்லாம் எடுத்து இன்னொரு போயட்டு கிட்ட போய் கேட்கிறான், சார் எப்படி ஐயா எப்படி பாட்டு எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. அதுக்கு அந்த போயட் சொல்றாரு வந்து, ஒன்றும் இல்லை, நீ பாக்குறதையும் கேட்கறதையும் எழுதும் போறோம், அதுவே போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். சரி, நான் பாக்குறதையும் கேட்கறதையும் எழுதணுமான்னு சொல்லி அவன் வந்து கையில பேப்பர் பென்சில் வச்சுன்னு நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கான். அந்த பீச் ஒரு மண்ணுல பாக்குறான், குழந்தைகள் விளையாடின்னு இருக்கு. குழந்தைகள் வந்து மண்ணை வச்சுட்டு கையால பொம்மைகள்லாம் பண்றதுகள். ஸோ ஒரு மனுஷர் பொம்மை பண்ணி அது வந்து இவன் தான் கல்யாண மாப்பிள்ளை இதை சாப்பிடுன்னு சொல்லி அவனுக்கு மண்ணையே சாப்பாடு மாதிரி கொடுக்கறதுகள். இதை பாக்குறான் அவன், அந்த போயட். அந்த போயட் சொல்லியிருக்காரு அவர், அதாவது வுட்டி போயட் பாக்குறான். அதை வந்து சொல்றான், நமக்கு அந்த புத்திமதி சொன்னவர் சொன்னார் வந்து பாக்குறதையும் கேட்கறதையும் எழுதுனார். ஸோ இந்த நான் பார்த்திருக்கேனே, அதனால மண்ணுண்ணி மாப்பிள்ளையேன்னு அவன் எழுதிண்டான், அதை பார்த்ததை எழுதிண்டான். அப்போ வந்து திடீர்னு காக்கா ஒண்ணு சத்தம் போட்டுது, குயில் ஒண்ணு கூவித்து, அதனால அவன் எழுதிண்டான், சரி கேட்கறதையும் எழுதிக்கணும் இல்லையா, காவிரையே கூவிரையேன்னு எழுதிட்டான். அப்புறம் வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சொன்னான், உங்க அப்பாவோட கோவில் இருக்கு பத்தி, அங்க ஒரு பெருச்சாளி போச்சாமே தெரியுமா அவனுக்கு அப்படிங்கிறான். சொன்ன எழுதிக்கிறான், உங்க அப்பன் கோவில் பெருச்சாளி அப்படிங்கிறான். அப்புறம் வந்து இன்னொரு போயிட்டு கிட்ட போய் கேட்கிறான், எனக்கு இவ்வளவுதான் வந்திருக்கு, 2 லைன் தான் எழுத முடியாது, வேற என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றான். அந்த போயிட் சொல்றான், ஒன்னும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீ கண்ணா பின்னான்னு எழுது, also just make sure that there are rhyming words அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ உடனே அவன் லிட்டரலாவே கண்ணா பின்னான்னு எழுதிட்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் மன்னா தென்னான்னு எழுதிடுறான். ஆத்துக்கு போறான், இன்னும் ஒரு லைன் இஸ் ஷார்ட் பை 1 லைன். ஒய்ஃப் சொல்றா, நீர் வந்து சோழ ராஜாவை பத்தியே ஒன்னும் எழுதலையே அப்படின்னு சொல்றான். உடனே வந்து சோழரங்க பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுடுறான். முடிச்சுட்டு சோழராஜாவோட சபைக்கு எடுத்துன்னு போறான். அந்த சோழராஜாக்கு எக்கச்சக்கம் கோபம் வருது. என்ன கண்ணா பின்னான்னு எழுதினா கோபம் வராது அவருக்கு? அவர் சொல்றாரு, இவனை எக்ஸிக்யூட் ஹிம் அப்படிங்கிறாரு, இவனை தூக்கி போடுங்கோ அப்படிங்கிறாரு அவர். And apparently, according to the legends, Kamban was also in that Sabha, the one who wrote Kamba Ramayanam. So அவர் வந்து கம்பன் வந்து எழுந்திருந்து சொல்றாரு, அவர் வந்து ஒரு ராஜா பிரபு அவசரப்படாதையும்
இந்த பாட்டுல ஒரு சூக்ஷ்மம் இருக்கு, இதை இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கே தனி இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். அதனால நான் சொல்றேன் நமக்கு அதனோட அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி சொல்றான். அது இந்த மண்ணுண்ணி மாப்பிள்ளைங்கிறது ஆக்சுவலி இட்ஸ் எ வெரி காம்ப்ளிமெண்டரி டேர்ம். யாரு மண்ணுண்ணி? அந்த கிருஷ்ணன் வந்து சின்ன வயசுல பையனா இருக்கிறச்சே மண்ணை சாட்டானோ இல்லையோ, யசோத கூட வாயத்தர காமின்னு சொன்னாலோ இல்லையோ, சோ அந்த மண்ணுண்ணிங்கிறது கிருஷ்ணன் தான் அது. சோ அந்த கிருஷ்ணனோட அம்சம் நீர், மாப்பிள்ளை, பெரிய ஆள் நீ அப்படிங்கறதுதான் மாப்பிள்ளைங்கிறது. சோ கிருஷ்ணனோட அம்சமாகிய பெரிய ஆளு, பெரிய ஆசாமியே அப்படின்னு சொல்றது. அது காவிரையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, மக்களை காக்கும் இறைவனே. கானாக்க காக்கும், இறையேனாக்க இறைவனே, ஓ லார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். நீர் வந்து உங்களுடைய ஜனங்கள் எல்லாம் காப்பாத்துறீர் இல்லையா, அதனால கா இறையேன்னு போட்டிருக்காம கூவிரையே. உங்ககிட்ட யாராவது கூவினாக்க கால் பண்ணி உங்களுடைய ஹெல்ப்பை கேட்டா அவளுக்கும் நீர் இறையா இருக்கே, அவளுக்கும் நீங்க லார்டா இருக்கீர், அதனால நீர் கூவிரையே. உங்க அப்பன் கோவில் பெரிச்சாடி. உங்க அப்பா வந்து பெரிய ராஜாவா இருந்தார் இல்லையா, அவர் வந்து கோவில், கோனாக்க ராஜான்னு அர்த்தம். அமங் ஆல் த கிங்ஸ், கோவில்னாக்க அமங் ஆல் த கிங்ஸ், அவர் வந்து ஒரு பெரிய பெருச்சாளி. அப்படி அந்த அளவுக்கு புகழ் போனவர் அப்படின்னு சொல்லி இது உங்க அப்பாவை பிரைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறான். அப்புறம் கண்ணா பின்னாங்கிறது வந்து சுவாமி, இட் மீன்ஸ் தட் கர்ணனுக்கு பின்னாடி வந்த கிரேட்டஸ்ட் வள்ளல் நீதான், கர்ணனுக்கு பின்னாடி வந்தவனே அப்படிங்கிறத கண்ணா பின்னான்னு எழுதியிருக்கான். மன்னா தன்னா has obvious meaning. You are a king of the South India and சோழரங்க பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ சுவாமி இது வந்து இந்த போயம் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் a good poem அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இது பண்றாரு போகிறது. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னாக்க, கண்ணா பின்னான்னு இவர் திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றார், கண்ணா பின்னான்னு பாடுறீரே அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் பத்தி அப்படின்னு. ஸோ இந்த கண்ணா பின்னான்னு ஆக்சுவலாக ஒருத்தன் பாடி பரிசு வாங்கினதா ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வேண்டியது என்ன. அதான். பட் எனிவே நரஸ்துதி இங்க பத்தி நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. ஆச்சாரியர்கள், ஆழ்வார்கள் அண்ட் ஈவன் கம்போசர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கா. செயின்ட் தியாகராஜார் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் கல்யாணி ராகத்துல ஒரு ஃபேமஸ் கிருத்தி எழுதியிருக்காரு, நிறைய பேருக்கு தெரியும். நிதி சால சுகமா, ராமுனி சந்நிதி சேவ சுகமா, நிஜமுக பல்கு மனசா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அவர் வந்து கேட்கிறார், நிதி சால சுகமா, நிதி வந்து அதாவது வெல்த் வந்து வெரி கம்ஃபர்டிங்கா, சால சுகமா அப்படிங்கிறார். சாலங்கிறது ஆக்சுவலி இட்ஸ் a Tamil word. Tamil, except that it's a literary Tamil word. அதனால வந்து most people will not know that. சால சிறந்ததுன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, சால சிறந்ததுன்னா என்ன, ரொம்ப நல்லதுன்னு அர்த்தம். சாலனாக்க ரொம்பன்னு அர்த்தம். நிதி சால சுகமானாக்க வெல்த் வந்து ரொம்ப சுகமா, ராமனை சந்நிதி சேவை சுகமா, அல்லது ராமனோட சந்நிதியில அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்றது சுகமா, நிஜமுக பல்கு மனசா, ஓ மைண்ட், tell me honestly, நிஜமுக பல்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கு. கேள்வி கேட்கிறார், 2 கேள்வி கேட்கிறார். ஒன்லி திங் இஸ் தியாகராஜ சுவாமி கேள்வி கேட்கறச்சே உடனே நம்ம வந்து கை தூக்கி எனக்கு தெரியும் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவர் கேட்கிற கேள்விகள்லாம் ரிட்டாரிக்கல் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். அவருக்கு ஆன்சர் தெரியும், அது ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு போய்டிக் பியூட்டிக்காக வேண்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு போயில ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்ம்ல அவர் எழுதுவார். அவர் வந்து இப்ப அதே பாட்டுல சொல்றார் அவர், மமத பந்தன யுத்த நரஸ்துதி சுகமா. மமதைன்னா தெரியும், மமதைன்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, கர்வத்தால கட்டுப்பட்ட, பந்தன யுத்தன்னு அர்த்தம், பந்தம்னாக்க தெரியும், கட்டுப்படுறது, being shackled. So narastuti sukama, naranaka human being. So a human being who is shackled by conceit, அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை ஸ்துதி பண்றது சுகமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை பிரைஸ் பண்றது நல்லதா, கம்ஃபர்டிங்கா, அல்லது சுமதி தியாகராஜ நுதுனி, சுமதி நல்ல புத்தியுள்ள, தியாகராஜ நுதுனி, praised by நல்ல புத்தியுள்ள தியாகராஜன், the one that is praised by him, that of course is Sri Rama, அவனை பத்தின கீர்த்தனங்களை பாடுறது சுகமா, கீர்த்தன சுகமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ இதுலயும் வந்து அவர் நரஸ்துதியை பத்தி அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்றார் அவர். இன்னும் திருவாய்மொழியிலே 2-3 நிறைய பாட்டுகள் இருக்கு அந்த மாதிரி. ஜஸ்ட் குவிக்கா 1-2 பார்க்கலாம். அது திருவாய்மொழியில வந்து இந்த கண்டவா தொண்டரை பாடுங்கிறது திரும்ப சொல்றார் அவர். இவர் நம்மாழ்வார் வந்து புலவீர்கள்னு போயட்ஸை கூப்பிடுறார். வந்து நீங்கள் வந்து மனுஷரை பாடி படைக்கும் பெரும்பொருள், நீ வந்து மனுஷரை பிரைஸ் பண்ணி பாடுறீள், நீங்க அதை வச்சிருந்து நீங்க நிறைய பொருள், நிறைய வெல்த் நீங்க சம்பாதிக்கிறீள், நீங்க அது வந்து என்ன ஆகுது, அது வந்து எவ்வளவு நீங்க சம்பாதிக்கிறீள், அது என்ன, எத்தனை நாளைக்கு போதும், அது வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு, how long will it last அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அழகா சொல்றார், மன்னா மனுஷரை அப்படின்னு சொல்றார். மன்னான்னா என்ன அர்த்தம்? மன்னான்னாக்க நான் நார்மலி வி திங்க் ஆஃப் த வேர்ட் மன்னா as referring to a king இல்லையா? மன்னன்னாக்க கிங்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா இந்த கேஸ்ல வந்து இட்ஸ் a நெகட்டிவ் வேர்ட். என்னக்க மன்னான்னாக்க மன்னாதன்னு அர்த்தம். மன்னாதன்னா அர்த்தம் மன்னி நிற்கிறதுனாக்க நிலைச்சு நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ the opposite is மன்னா. மன்னாமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவர் மண்ணு புகழ் கோசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனேன்னு குலசேகர ஆழ்வார் வந்து தாலாட்டு பாடுறார் ராமனுக்கு. மண்ணு புகழ் எட்டர்னல் ஃபேம் கௌசல்யா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ மண்ணுங்கிறது எட்டர்னல், மன்னாங்கிறது நாட் எட்டர்னல், எஃபெமரல் if you will. ஸோ அந்த மனுஷர் மன்னா மனுஷரை, ஸோ பீப்புள் who are not eternal, who are here today will be gone tomorrow. அவளை பத்தி பாடி நீங்க சம்பாதிக்கிற பொருள்லாம் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு காணும்னு நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க. இன்ஸ்டெட் மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையை பாடினார். இன்ஸ்டெட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, the one with sparkling the gems in his crown, மணி போட்டு இருக்கானே அந்த எம்பெருமான் விண்ணவர் தாதையை அப்படின்னு சொல்றார். தேவாதி தேவன் விண்ணவர் தாதையை, நித்திய சூரியர்களுக்கெல்லாம் கூட லார்டா இருக்கானே அவனை பாடினாக்க தன்னாகவே கொண்டு ஜென்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே. ஜென்மம்னாக்க ஜென்மம், ஜன்மம்னாக்க ஜென்மம், ஜென்மம்னாக்க பிறவி. அவனை பாடினேன்னாக்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் கோல்ட் காயின்ஸ் மாத்திரம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி இல்ல. யூல் கெட் சம்திங் ஈவன் பெட்டர். தன்னாகவே கொண்டு ஜென்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே. உமக்கு இன்னொரு பர்த்டே இல்லாதபடி கூட பண்ணி விடுவான் அவன். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆள் அவன். அவனை பாடுங்கோள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி திரும்ப இன்னொரு பாசுரம்ல வந்து புலவீர்கள் பாருங்க, எல்லாமே ஒரே பதிகத்துல தான் வருது. 3.9 3.9 அதே பதிகத்துல வந்து சொல்றார். திரும்பவும் புலவீர்கள்னு கூப்பிடுறாரு. வந்து கூப்பிட்டு சொல்றாரு வந்து நீங்க பாடுறீங்களே அதனோட எஃபெக்ட் என்னங்கிறத சொல்றேன். நான் இந்த ராஜாக்களை பத்தி இந்த மாதிரி பாடிட்டு இருக்கேளே அதனோட எஃபெக்ட் என்னங்கிறத சொல்றேன். கொள்ளும் பயன் இல்லை, யூ டோன்ட் கெயின் எனிதிங் ஃப்ரம் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி. உமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அது வந்து இந்த ராஜாக்கள்லாம் யாருன்னாக்கா குப்பை கிளர்த்தன்ன செல்வம். அதாவது ஒரு குப்பையை நீங்க கிளறினேன்னாக்கா அதுல உங்களுக்கு என்ன கோல்டு கிடைக்குமா, இது ரத்னம் கிடைக்குமா, என்ன கிடைக்க போகுது? குப்பை தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரியான வெல்த் தான் இந்த ராஜாக்கள். ஸோ அந்த ராஜாக்களே வந்து கிட்டத்தட்ட குப்பை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். குப்பை கிளர்த்தன்ன செல்வத்தை, அப்படிப்பட்ட அந்த ராஜாக்களை வள்ளல் புகழ்ந்து அப்படி அவளை நீங்க வள்ளல் அப்படின்னு சொல்லி பெருசா தூக்கி வச்சுடுறேள். தூக்கி வச்சுன்னு அவளை பிரைஸ் பண்றேள் நீங்க. அதனோட ஒரே எஃபெக்ட் என்ன தெரியுமா? நும் வாய்மை இழக்கும். உங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டியை நீங்க லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கே அப்படிங்கிறார். வாய்மைங்கிறது, வாய்மைனாக்கா உண்மை சொல்றது. உமக்கு உண்மை சொல்ற சக்தியை வந்து நீங்க இழந்துட்டு இருக்க. உங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டியை நீங்க லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேள் அப்படின்னு சொல்றார். நும் வாய்மை இழக்கும் புலவீர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? எம்பெருமானை பத்தி பாடுங்கன்னு சொல்றாரு. சரி, எம்பெருமானை பத்தி பாடுறச்சே என்னன்னாக்க no adjective is inappropriate for him. இப்போ நீங்க ஒரு ராஜாவை பார்த்து ஒன்ன மாதிரி இது learned person உலகத்திலே கிடையாது அப்படின்னாக்க most probably it's a hyperbole. Most probably it's not going to be the correct. ஆனா எம்பெருமானை பத்தி நீங்க வந்து you can use the most superlatives and then that will still be correct. That will still be an accurate description of him. அந்த விதத்துல அவன் கொள்ள குறைவில்லை. நீங்க எந்த adjective யூஸ் பண்ணாலும் அந்த adjective அவன் ரிசீவ் பண்றதுக்கு அவனுக்கு குறையே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தான்னு ஆண்டாள் சொல்றாளோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி இவனுக்கு எம்பெருமானுக்கு குறைவே கிடையாது. அதனால என்ன adjectiveனாலும் யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க, அது இவனுக்கு சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். வேண்டிற்று எல்லாம் தரும், நீங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிறத எல்லாத்தையும் தருவான். கோதில் without any blemish. என் வள்ளல் மணிவண்ணன் தன்னை கவி சொல்ல வம்மினோ. ஸோ என்னுடைய வள்ளல், my generous person, மணிவண்ணன் the gem-hued lord, அவனை தன்னை கவி சொல்ல வம்மினோ, அவனை பத்தி பாடுறதுக்கு இங்க வாங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. நான் சுவாமி தேசிகனும் அந்த நரஸ்துதி பத்தி அவரும் எழுதியிருக்காரு. நீங்க கண்டாவதாரம் படம் பார்த்துருந்தேன்னாக்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சுவாமி தேசிகன் வந்து he was known for his வைராக்கியம், ஞான வைராக்கிய பூஷணம் அப்படிங்கிற பொதுத்தனியன்ல சொல்றோமோ இல்லையோ. அவர் வந்து வைராக்கியம்னா என்ன? வைராக்கியம்னா டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் வேர்ல்ட்லி கம்ஃபர்ட். ஸோ சுவாமி தேசிகன் வந்து அவர் பைசா சேர்க்கறதுல அவருக்கு கண்ணே இல்லாம இருந்தார், குறியே இல்லாம இருந்தார். அதனால he was always leading a hand to mouth existence. அப்ப வந்து அவரோட பால்ய சிநேகிதர் ஒருத்தர் வித்யாரண்யர்னு ஒருத்தர் வந்து விஜயநகர ராஜாவோட கோர்ட்ல ஒரு ஆஸ்தான வித்வானா இருக்கார்.
அவர் வந்து பாக்குறார் தன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏழை ஸ்திதியில இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு லெட்டர், ஒரு ஓலை கடிதம் ஒன்று எழுதி விடுறார், லெட்டர் எழுதி கொடுத்து விடுறார். அதுல சொல்றார், நீ இங்க வந்துரும், இந்த ராஜாவோட இதுல பேலஸ்ல ராஜாவோட சபையில நீங்க இருந்து உன்னுடைய வறுமையை தீர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற, உங்களுடைய பாவர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதுக்கு சுவாமி தேசிகன் வந்து நரஸ்துதியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 6 ஸ்லோகங்கள் எழுதி அனுப்புறார் அவர். அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு தான் பேர் வைராகிய பஞ்சகம்னு பேர். அது பஞ்சகம்னா 5, ஆக்சுவலா 6 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. வைராகியத்தை பத்தி சொன்னதுனால வைராகிய பஞ்சகம், அதாவது டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் வேர்ல்ட்லி ஆப்ஜெக்ட்ஸை பத்தி சொன்னதுனால அதுல வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அது நான் அதனோட அர்த்தம் சொல்றேன். ஸோ அது என்ன பேசிக்கலி அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, உலகத்துல இந்த மாதிரி இப்ப போய்ட்ஸ் இருக்கா, அதாவது நரஸ்துதி பண்ற போய்ட்ஸ் இருக்கா, அவளை பத்தி எங்களுக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ ஹை ஒப்பீனியன் ஆஃப் தெம். யார் மேல எனக்கு ஹை ஒப்பீனியன் இருக்குன்னாக்க, ஒரு காலத்துல இந்த குச்சேல முனிவன் ஒருத்தன் வந்து ஒரே ஒரு பிடி அவளை கொண்டு போய் இவங்கிட்ட கொடுத்தான், எம்பெருமான் கிட்ட கொடுத்தான். அதுக்கு பதிலுக்கு வந்து அவன் கொடுத்தானே, அவனை ஒரு குபேரனோட செல்வத்தையே அவனுக்கு கொடுத்தானே, அந்த வள்ளல் இருக்கானே, அந்த வள்ளலாகிய எம்பெருமான் இருக்கானே, அவன் தான் எனக்கு ரட்சகன். அவனைத்தான் நான் பாடுவேங்கிறத வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். இது வந்து எப்படி பாருங்களேன். ஷோணி கோண சதாம்ச பாலன கலா துர்வார கர்வானல. சோ என்ன சொல்றாருனாக்க, முதல்ல சொல்றாரு, இந்த ராஜாக்கள் தங்களை பெருசா நினைச்சுட்டு இருக்காளே, அவ எவ்வளவு குட்டியான ராஜ்யத்தை ரூல் பண்றா தெரியுமா அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப ஒரு கிராபிக்கலா டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அவளோட கிங்டம் வந்து ஷோனி கோணனாக்க கார்னர். அவளோட கிங்டம் வந்து ஸ்மால், இட்ஸ் இன் ஒன் டைனி கார்னர் ஆஃப் த வேர்ல்டு, கோணன்னு சொல்றாரு அவர். அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த கார்னரை வந்து நீங்க இஃப் யூ டிவைடட் பை 100, அந்த 100ல ஒரு போர்ஷன் இவாளோடது அப்படிங்கிறார். சதாம்ச அப்படின்னாக்க 100th of that அப்படின்னு அர்த்தம். So all they rule is 100th of a tiny corner of the world. அத பரிபாலனம் செய்யறச்சேயே பாலன கலா, just from ruling it or protecting it. அதிலே வந்து அவளுக்கு வந்து துர்வார கர்வானல அப்படின்னு சொல்றாரு. துர்வார அப்படின்னாக்க அடக்க முடியாத irrepressible கர்வம் வந்துடுறதாம், ஃபயர் ஆஃப் கன்சீட் வந்துடுறதாம். ஸோ குட்டி ராஜ்யத்தை தான் ஆண்டுன்னு இருக்கா, என்ன கர்வம் பத்தேளா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. irrepressible கன்சீட் இருக்கு அவளுக்கு. ஸோ அவ யாரு அப்புறம் அவர் சொல்றார், க்ஷுப்ய க்ஷுத்ர நரேந்திர சாட்டு ரச்சனா தன்யான மன்யாமஹே அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்றாருனாக்க, இந்த க்ஷுப்ய க்ஷுத்ர அப்படின்னு சொல்றாரு, the foolish and lowly நரேந்திரனா the kings, நர இந்திர மனுஷ ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். So those kings who are foolish and அல்பம், லோலிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு வந்து, அவளை வந்து சாட்டு ரச்சனானாக்க by praising them. இந்த போயட்ஸ் எல்லாம் இருக்காளே, அவளை பிரைஸ் பண்ணி, அந்த பிரைஸ் பண்றத வந்து தங்களோட பிளெஸிங்னு நினைச்சுக்கிறாளாம். அதைத்தான் தன்யான் அப்படின்னு, அதை பிரைஸ் பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தங்களை நினைச்சுக்கிறாளாம். இந்த ராஜாவை புகழ்றதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு. அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்காளே, அவளை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன் தெரியுமா, மன்யாமகே, அவளை பத்தி நான் ஒண்ணு ஐ டோன்ட் திங்க் ஹைலி ஆஃப் தெம் அட் ஆல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல வந்து அந்த போயட்ஸை பத்தி தனக்கு ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ குட் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அடுத்து the person to be praised is எம்பெருமான்கிறத எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்களேன். தேவம் சேவிதுமேவ நிஷ்சிமஹே யோ சௌதயாளு புராம். ஸோ தேவம் சேவித்துமேவ, ஏதாவது எம்பெருமான சேவிக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அது ஒண்ணுதான் நிஷ்சிமஹே, அதுலதான் ஐ எம் ரிசால்வ் அப்படின்னு தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார். ஐ ஆம் ரிசால்வ் டு praise only him அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி எம்பெருமான பற்றி சொல்றார். யோ சவ், ஹி ஹூ, அவன் வந்து ஒரு தயாளன், அவன் தயாளு. எப்படி அப்புறம் என்னன்னாக்க, புறானாக்க ஒரு காலத்துல அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா, தானா முஷ்டி முச்சே குச்சேல முனையே தத்தே ஸ்ம வித்தேஷதாம் அப்படிங்கிறார். அதாவது தானா முஷ்டி முச்சே, ஒரே ஒரு முஷ்டி, ஒரே ஒரு பிடி அவள் தான் கொடுத்தான். அவன் இந்த யாரு, இந்த குச்சேல முனிங்கிறவன். அதுக்கு பதிலுக்கு அவனுக்கு எம்பெருமான் என்ன கொடுத்தான் தெரியுமா, தத்தே, அவன் கொடுத்தான். அவன் தத்தேஸ்ம வித்தேஷதான், குபேரனோட செல்வத்தையே அவனுக்கு கொடுத்தான், குபேரனோட வெல்த்தையே கொடுத்துட்டான்.
அந்த எம்பெருமான் இருக்கானே அவன் தான் ட்ரூ வள்ளல்ங்கிறது, அவன் தான் ட்ரூ ஜெனரஸ் பர்சன்ங்கிறது, அவன் தான். அவனைத்தான் நான் பாடுறதா டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். அதான். ஸோ எனிவே, ஸோ இது இந்த வைராகிய பஞ்சகம்ங்கிறது இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்தோத்திரம். அதுல முதல் ஸ்லோகம் இது. அதே மாதிரி கடைசி ஸ்லோகத்தையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். என்னக்க தட் ரிலேட்ஸ் டு திஸ் நல் பொருள் காண்மென். அதாவது நல் பொருள் காண்மென் இந்த பாசுரம்ல சொல்றாரோ இல்லையோ திருமங்கை ஆழ்வார், என்ன சொல்றாருனாக்கா the only really good wealth is எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கு இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் வைராகிய பஞ்சகத்துல சுவாமி தேசிகன் தனக்கு என்னென்ன செல்வம் இருக்கு, எவ்வளவு வெல்த் இருக்குங்கிறத டிக்ளேர் பண்றார். அது இட்ஸ் a very beautiful ஸ்லோகம். அது ரொம்ப ஷார்ட் பட் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, நாஸ்தி பித்ரார்ஜிதம் கிஞ்சித். அதாவது எங்க அப்பா எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தார் எனக்குங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸ்விஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸையும் சேர்த்து சொல்றதானாக்க ஒரு தம்படி கூட இல்லை அப்படிங்கிறார். நாஸ்தி பித்ரார்ஜிதம், ஆர்ஜிதம், எங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச சம்பாத்தியம் ந கிஞ்சித், கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். பட் நான் நிறைய சேர்த்து வச்சிருப்பேன் இல்லையா, நான் எவ்வளவு சேர்த்து வச்சேங்கிறத சொல்றேன். நம்மையா கிஞ்சிதார்ஜிதம், நான் சேர்த்து வச்சதும் ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறார். ந கிஞ்சித்துங்கிற வார்த்தை ரெண்டு வருது பார்த்தீங்களா, எங்கேயும் ந கிஞ்சித்னு வருது, இங்கேயும் ந கிஞ்சித்னு வருது. ஒண்ணு கொஞ்சம் கூட இல்லை. கிஞ்சித்னா கொஞ்சம், ந கிஞ்சித்னா கொஞ்சம் கூட இல்லை. நான் சேர்த்து வச்சதும் கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படிங்கிறார். ஆனா பாருங்கோ, எனக்கு ஒரு பெரிய சொத்து ஒண்ணு இருக்கு. அது எங்க தாத்தா சேர்த்து வச்ச சொத்து. அந்த மாதிரி சொத்து உலகத்திலே கிடையாது. அது எங்க இருக்குன்னாக்க, காஞ்சிபுரத்துல ஹஸ்திகிரின்னு சொல்றாளே, அந்த ஹஸ்திகிரி மேல இருக்கு. அந்த ஹஸ்திகிரியில எங்க தாத்தா சேர்த்து வச்ச சொத்து இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. ஹஸ்திமே ஹஸ்தி சைலாகிரே, ஹஸ்தி சைலாகிரே, இந்த ஹஸ்திகிரி மலை மேல ஹஸ்திமே எனக்கு இருக்கு. என்ன இருக்கு? ஒரு வஸ்து ஒண்ணு இருக்கு. வஸ்து பைத்தாமகம், என்னுடைய தாத்தான்னு சொல்றது அவர் பிரம்மாவை சொல்றார். அவர் பிரம்மா சேர்த்து வச்ச தனம் ஒண்ணு இருக்கு, பிரம்மா சேர்த்து வச்ச பொக்கிஷம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பிரம்மா என்னத்தை சேர்த்து வச்சார்? அப்கோர்ஸ் பிரம்மா என்ன பண்ணாருனாக்கா, அவர் அங்க அஸ்வமேத யாகம் பண்ணார் காஞ்சிபுரத்துல. பண்றச்சே இந்த ஹோமகுண்டத்துல இருந்து இந்த எம்பெருமான் வந்தானோ இல்லையோ, இந்த அத்திகிரி அருளாளன் அவன் வெளியில வந்தானோ இல்லையோ, அதைத்தான் தன்னுடைய பெரிய பொக்கிஷம், இதுக்கு ஈக்குவலா வெல்த்தே ஒண்ணும் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. நாஸ்தி பித்ரார்ஜிதம் கிஞ்சித், எந்தை சேர்த்ததொன்றுமில்லை, நமயா கிஞ்சிதார்ஜிதம், நான் சேர்த்ததும் ஒன்றுமில்லை, ஹஸ்தி மே ஹஸ்தி சைலாகிரே, ஹஸ்திகிரி மேல் ஒன்றுண்டு, வஸ்து பைத்தாமகம் தனம், தாத்தாவின் பொக்கிஷமது. இது நான் தமிழ் படுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் ட்ரை டு கன்ஃபார்ம் டு தட். அனுஷ்டுப் சந்தஸ்னு சொல்லுவா, ஒவ்வொரு ஹாஃப் லைன்லயும் 8 அக்ஷரம் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அதே அந்த மாதிரி ட்ரை டு ப்ரிசர்வ் தட் ஹியர், பட் திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட் ஸ்லோகம். எனிவே, சரியா? ஸோ அதுதான் ட்ரூ வெல்த். இந்த ஹஸ்திகிரி மேல இருக்க எங்க தாத்தா சேர்த்து வச்சுட்டு போன சொத்து இருக்கே, அந்த பேரருளாளன் அவன் தான் என்னோட ரியல் சொத்து, அதுக்கு ஈக்குவலா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். சரியா? இப்போ நம்ம குயிக்கா இதை சாண்ட் பண்ணலாம். இப்போ வழக்கம் போல நான் ஒவ்வொரு ஃப்ரேஸையும் ரெண்டு தடவை சொல்றேன். முதல் தரம் சொல்றச்சே கேட்டுக்கோங்க, ரெண்டாவது தரம் சொல்றச்சே அதை பண்ணுங்க, சாண்ட் பண்ணுங்க கூட. எல் பிறப்பரீர் இவர் அவரென் நேர், எற்பிறப்பரீர் இவர் அவரென் நேர், என்னதோர் தன்மையன்றுணரேர், இன்னதோர் தன்மையன்றுணரேர், கற்பகம் புலவர் களைகணென்றுலகில், கற்பகம் புலவர் களைகணென்றுலகில், கண்டவா தொண்டரை பாடும், கண்டவா தொண்டரை பாடும், சொல் பொருளாளே சொல்லுகேன் வம்மின், சொற்பொருளாளே சொல்லுகேன் வம்மின், சூழ்புனல் குடந்தையே தொழுமென், சூழ்புனல் குடந்தையே தொழுமென், நற்பொருள் காண்மென் பாடி நீருய்மென், நற்பொருள் காண்மென் பாடி நீருய்மென், நாராயணா என்னும் நாமம், நாராயணா என்னும் நாமம். Okay, the whole pasuram together.
எற்பிறப்பரியீர் இவரவரென் நீர் என்னதோர் தன்மையென்றுணரீர் கற்பகம் புலவர் கலைகணன்றுலகில் கண்டவாதொண்டரைப் பாடும் சொற்பொருளாளீர் சொல்லுகேன் வம்மின் சூழ்புனல் குடந்தையே தொழுமென் நற்பொருள் காண்மின் பாடி நீர் உய்மின் நாராயணா என்னும் நாமம். ரொம்ப அழகான பாசுரம் இது. ஓகே, ஸோ நம்ம now on to the 8th பாசுரம். ஸோ 8th பாசுரம்ல என்னன்னாக்கா அதனோட பாட்டம் லைன் மெசேஜ் என்னன்னாக்கா அவர் என்ன சொல்றார், I sought to inflict harm only on others, now I'm enlightened அப்படிங்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க மற்ற மனுஷாளுக்கும் சரி மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் சரி அவளுக்கு நான் நிறைய கஷ்டங்கள் கொடுத்துருக்கேன், அவளை நிறைய ஹார்ம் பண்ணிருக்கேன், ஏன்னா எனக்கு தெரியாது ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாத்துக்குமே ஜீவாத்மாக்கள் இருக்குங்கிறது தெரியாது. அது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு எறும்புல உள்ள ஜீவாத்மாவும் சரி நம்ம கிட்ட உள்ள ஜீவாத்மாவும் சரி ஈக்குவல்ங்கிறது எனக்கு தெரியாம போயிடுது. அதனால எத்தனையோ பேருக்கு நான் ஹார்ம் பண்ணிருக்கேன். I've harmed others so as to advance my own position. இப்பதான் தெரியுது எல்லாருக்கும் ஜீவாத்மா இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஜீவாத்மா சேத்தனா எல்லாத்துக்குமே ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கு. அந்த ஜீவாத்மாக்கள் they're all the same even if their shariras look big and small அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, again start பண்றச்சே சொல்றார், again this is before and after picture சொல்றார் அவர். So in the beginning, before I received the திருமந்திர உபதேசம், கற்றிலேன் கலைகள்னாக்க வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் சொல்றார். கற்றிலேன் I have not learned the shastras and vedas அது மாதிரி. அந்த மாதிரி இருந்தேன்னா ஐம்புலன் கருதும் கருத்துளே திருத்தினேன் மனத்தை அப்படிங்கிறார். அதாவது I was a slave to my 5 sense organs அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஐம்புலன், the 5 sense organs, கருதும்னாக்க whatever they desired, கருத்துளே, கருத்துங்கிறது இந்த கேஸ்ல வஸ்துஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ். So whatever objects my sense organs desired, அதுல திருத்தினேன், I steered my mind in that direction. மனத்தை, my mind, திருத்தினேன், I steered my mind in that direction அப்படிங்கிறார். So I was a slave to my sense organs. I was simply following the sense organs, wherever they led me, because the sense organs told me இங்க போனாக்க pleasure கிடைக்கும், அங்க போனாக்க pleasure கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தது. அதனால நான் அதுகளே ஃபாலோ பண்ணீங்க. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ப்ளஷர் கிடைக்கும், அந்த பொண்ணோட கம்பெனில இருந்தா ப்ளஷர் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தது. அதனால நான் பாட்டு அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் சொன்னதை அப்படியே ஒரு ஸ்லேவிஷா பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பெற்றிலேன் அதனால் பேதையேன் நன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பேதையேன்னாக்க என்ன அர்த்தம், this idiot that I am அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னை சொல்லிக்கிறார். இடியட்னு என்ன அர்த்தம், spiritually ignorant I. So the spiritually ignorant I இந்த மாதிரி சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோட பிளஷரையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நன்மை பெற்றிலேன், I have not received anything good from those pursuits அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் நிறைய ஹார்ம் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்றார். பெருநிலத்து உயிர்க்கு எல்லாம் செற்றமே வேண்டி திரிதருவேன். நான் பாட்டு திரிஞ்சுட்டு இருந்தேன், திரிதருவேன்னாக்க திரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். என்ன பண்ணிட்டு திரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் தெரியுமா, பெருநிலத்து, இந்த பெரிய உலகம் இருக்கு, இந்த பெரிய பூமி இருக்கு இல்லையா, அதுல உயிர்க்குன்னு சொல்றாங்க, precious lives அப்படிங்கிறார். அதாவது இந்த உலகத்துல உள்ள ஜந்துஸ்கள் அதுகள் எல்லாத்தோட லைஃப்ஸுமே precious lives. ஒரு எறும்புனாலும் அதனோட லைஃப் ஓகே இது எறும்பு தானே, அதனோட ஜீவாத்மா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுற முடியாது, அதனோட ஜீவாத்மா கூட இட்ஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். அதனால இந்த உலகத்துல பெரிய உலகத்துல உள்ள எல்லா ப்ரெஷியஸ் லைஃப்ஸுக்கும் உயிர்க்கு எல்லாம் செற்றமே வேண்டி, செற்றம்ங்கிறது ஹார்ம், செற்றமே வேண்டி திருதல்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So I sought to do harm only and so I wandered around doing harm to them only அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். செற்றமே வேண்டி திருதல்வேன் அப்படின்னு இது வரைக்கும் அந்த பிஃபோர் பிக்சர் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஃப்டர் பிக்சர் சொல்றார். After the திருமந்திர உபதேசம் தவிர்ந்தேன், because I became enlightened, அதனால I renounced that way of life. அந்த way of life நான் தவிர்த்தேன். செல்கதிக்கு, நான் போய் சேர வேண்டிய இடம், செல்கதி, செல்கின்ற இடத்திற்கு, போய் சேர வேண்டிய இடத்திற்கு, அதாவது நான் எனக்கு மோட்சத்துக்கு போனோம்,
எம்பெருமானுடைய திருவடி அடையணும், பரமபதத்தை அடையணும். தட் இஸ் மை செல்கதி. அந்த செல்கதிக்கு போற மாதிரி உய்யும்னாக்க ரிடீம் பண்ற என்னுடைய ஜீவாத்மாவை உய்விக்க செய்கின்ற வழி. ஆறுனாக்க மார்க்கம்னு அர்த்தம். வழி என்னக்க why is the river called a மார்க்கம்னாக்க ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம்னு சொல்றாள் இல்லையா. ஆகாசத்துல இருந்து விழற ஜலம் எப்படி சமுத்திரத்துக்கு போய் சேர்றதோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படி சமுத்திரத்துக்கு போய் சேர்றது? by using the rivers as the margam. So அதனால ரிவர்ங்கிறது it's become a synonym for margam. So அதனால அந்த நான் போக வேண்டிய இடமாகிய மோட்சத்துக்கு அதுக்கு வேணுங்கிற மார்க்கத்தை என்ன ஜீவாத்மாவை உய்விக்க செய்கின்ற அந்த செல்கதி, அதுக்கு வேண்டிய மார்க்கத்தை அதையே நினைச்சுண்டு நல் துணையாக பற்றினேன். எனக்கு I seized it as a good aid. பற்றினேன்னாக்க I caught hold or I seized this திருமந்திரம் நாராயணா என்னும் நாமம் நல் துணையாக as a great aid to me. நல்ல துணையாக பற்றினேன். அடியேன், this அடியேன், I've done that. அந்த நாராயண நாமம் now it has redeemed me அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றாரு. So basically இதுல மெயின் ஐடியா இஸ் கன்வேயிங் என்னன்னாக்க ஜீவராசிகள் எல்லா ஜந்துக்களுக்கும் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் தான் ஒண்ணுதான். அதுகள் பார்க்கறதுக்கு சின்னதா இருக்கலாம், சரீரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது பெருசா இருக்கலாம். பட் ஆனாக்கா அது ஜீவாத்மாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஆண் பெண்கிற பேதம் கிடையாது. இது எறும்போட ஜீவாத்மா, இது மனுஷனோட ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற பேதம் கிடையாது. எல்லாம் பரமபதத்துக்கு சேர்ந்தப்புறம் பார்த்தேன்னாக்கா எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு. சரியா? So that is again it's a very beautiful pasuram. So let's try to elaborate on it. கற்றிலேன் கலைகள் ஐம்புலன் கருதும் கருத்துலேன்னு சொல்றேன். நான் ஒன்னும் சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் ஒண்ணுமே படிச்சது கிடையாது. நான் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன எங்க லீட் பண்ணிட்டு அங்கதான் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அதே தாட்டை திருச்செந்த விருத்தத்துல திருமழிசை ஆழ்வார்னு சொல்றார். நலங்களாய நற்கலைகள் நாலிலும் நவின்றிலேன் அப்படின்னு 4ன்னு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றார். 4 வேதங்களை சொல்றார். இந்த நற்கலைகளாகிய 4 வேதங்களையும் நான் என்னோட நாவால நவின்றலேன் அப்படிங்கிற, நான் வாயால சொன்னதே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி புலன்கள் 5ம் வென்றிலேன். I never conquered my 5 sense organs அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். In other words, I was a slave to those 5 sense organs அப்படின்னு சொல்றார். So it's remarkable how many Azhvars conveyed the same thought. Other in the case, it's interesting that the exact sequence of the thoughts that they coincide as well. கற்றிலேன் கலைகள்ங்கிறதையும் சொல்றாருங்க, ஐம்புலன் கருதும் கருத்துளை திருத்தினேன் மனத்தை அதையும் இங்க சொல்றாருங்க in exactly the same order. But anyway, that ஐம்புலன் கருதும் கருத்துளை திருத்தினேன் இருக்கோ இல்லையோ, அதாவது I became a slave of my sense organs. அது நிறைய இருக்கு. நிறைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பகவத்கீதாவில் இருக்கு, மற்ற நிறைய ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் மற்ற கவிஞர்கள் அவள்லாம் எழுதியிருக்கா இந்த மாதிரி it's not right to be a slave of the sense organs அப்படிங்கிறத. I'll just show you a few examples. திருவாய்மொழியில வழக்கம் போல ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் சொல்றார். அவர் சுவாமி கிட்ட சொல்றார், எம்பெருமான் கிட்ட பேசுறார் அவர். சுவாமி, நீர் இந்த உலகத்தை படைக்கிறச்சே இந்த பிரகிருத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ், அந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணீர் நீர். அந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இஸ் filled with all these temptations. என்ன நம்ம temptation சொல்றது என்ன, எல்லாமே part of this prakritic universe இல்லையா, the material universe. So அந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்ல உள்ள அந்த all those temptationsலாம் நீர் தான் கிரியேட் பண்ணீர். நீர் அதுக்கு இந்த கிரியேட் பண்ண அந்த டெம்டேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிட்டுனாக்க ஓர் ஐவர் யாவரையும் மயக்க 5 பேரை அது மயக்கெடுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. மயக்கெடுத்துன்னா என்ன அர்த்தம் அது அவளை ஒரு enraptured them, it has captured them அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு வலையில மாட்டிண்டு ஒரு நெட்ல கேட்ச் பண்ணிட்டுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஐவரி ஆவரையும் மயக்க நீ வைத்தன்னு எந்த 5 பேரை சொல்றார்? இந்த 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை சொல்றார். ஸோ என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த ஆல் தீஸ் பிரகிருதிக் டெம்டேஷன்ஸ் இன்னமுது என தோன்றி they come across as if they are sweet nectar to us. நமக்கு அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு எது நமக்கு ப்ளஷர் கொடுக்குறதோ, அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஏதாவது ப்ளஷர் கொடுத்ததுனாக்க இட் சீம்ஸ் லைக் அ நெக்டர் டு அஸ், இட் ட்ராஸ் அஸ் டு இட் இல்லையா. ஓர் ஐவர் யாவரையும் மயக்க, இந்த 5 சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையும் மயக்கிறதுக்காக வேண்டி நீ வைத்தீரே, அந்த உலகத்துல வச்சீரே இந்த முன்னம் மாயம், அந்த ஆல் தோஸ் பிரகிருதிக் டெம்டேஷன்ஸ், அது எல்லாத்தையும் முழு வேர் அறிந்து வேரோட அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு
என்னை உன் சின்னமும் திருமூர்த்தியும் சிந்தித்து அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணணும் சுவாமி. ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்னை வந்து என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, உம்மோட சின்னங்கள் இருக்கே சங்கும் சக்கரமும், அதை நான் சிந்திக்கணும். அதை சங்கும் சக்கரமும் சிந்தித்து அதை நான் திங்க் பண்ணணும், அதை நான் கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணணும். அப்புறம் உம்முடைய திருமூர்த்தி இருக்கே, திருங்கிறது ஸ்ரீதேவி, ஸ்ரீதேவி சேர்ந்த மூர்த்தி உம்முடைய மூர்த்தி இருக்கே, அதையும் நான் சிந்திக்கணும், அதையும் நான் கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி ஏத்தி உமெல்லாம் பிரைஸ் பண்ணி கை தொழவே உமனை கையால வணங்கி கையால வர்ஷிப் பண்ணி அருள் எனக்கு அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு எனக்கு பிளஸ் பண்ணும் சுவாமி. அதை அந்த மாதிரி எனக்கு கட்டாட்சம் கொடுவோம். அருள் எனக்கு என் அம்மா எப்படி கூப்பிடாரு பாருங்க, என் அம்மா என் கண்ணா இமையோர்தம் குலமுதலே, என் அம்மனே என் அம்மாவே என் கண்ணாவே இமையோர்தம் குலமுதலேன்னு ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஒரு ஹார்ட் ட்ரெண்டிங்கா கூப்பிடுறாரு. பெருமான கூப்பிட்டு சொல்றார், இந்த டெம்டேஷன்ஸ்லாம் நான் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு எனக்கு சக்தி கொடு சுவாமின் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதே மாதிரி இப்போ வந்து பகவத்கீதால 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. சாப்டர் 2 அண்ட் பகவத்கீதா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. அதுல வந்து நம்மளோட லைஃபை எப்படி லிவ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸை பத்தி பேசுறார். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் இஸ் இந்த பீயிங் அ ஸ்லேவ் டு த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். ஸோ அதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த இதை எடுத்து பார்க்கலாம். அந்த யதா சம்ஹரத்தேன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதே, அதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருனாக்க, ஒரு ஆமையை எடுத்துக்கோங்க. ஆமைன்னா என்னது, ஆமைன்னா டார்டஸ். இங்க கூர்மான்னு போட்டிருக்காரு, கூர்ம அவதாரம்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அந்த கூர்மன்னா டார்டஸ். அந்த டார்டஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து ஒரு டேஞ்சர் சென்ஸ் பண்றது என்ன பண்றது, அது தன்னோட தலை தன்னோட லிம்ஸ் எல்லாம் ஷெல்லுக்குள்ள இழுத்துன்றது இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம வந்து நமக்கு if we come across any sense objects that serve as temptations for our sense organs, நம்ம வந்து உடனே we should pull them back in. The sense organs pull them back in so that they are no longer tempted by those sense objects. அந்த மாதிரி இந்த ஹாம பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னாக்க, அப்படின்னாக்க then we become established in divine wisdom அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றார், யதா சம்ஹரத்தே சரயம், யதா சம்ஹரத்தே சாயம், சம்ஹரத்தேன்னா அர்த்தம், சம்ஹரத்தேன்னா வித்ரான்னு அர்த்தம். ஸோ ஜஸ்ட் அஸ் அ டார்டஸ் வந்து வித்ரா பண்ணிக்கிறது இல்லையா, அது மாதிரி யதா சம்ஹரத்தே சாயம் கூர்மோங்கானீவ சர்வசக, கூர்ம அங்கானி இவன் அர்த்தம். கூர்மன்னாக்க ஆமை, அங்கானினாக்க அதோட அதனோட லிம்ஸ். ஸோ அந்த கூர்மம் இந்த டார்டஸ் வந்து அதனோட லிம்ஸை வந்து வித்ரா பண்ணிக்கிறது இல்லையா, அது மாதிரி இந்த இந்திரியாணின் இந்திரியா இந்திரிய அர்த்தேபிய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இந்திரியாணி, that is the sense organs, இந்திரிய அர்த்தேபிய, the objects that are the targets of the sense organs அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். So we should withdraw the sense organs from the objects that are targets of those sense organs. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணோம்னாக்க தஸ்ய பிரக்ஞா, தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து அவன் தான் he is established in divine wisdom அப்படிங்கிற மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றார். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருனாக்க, ஒரு போட் ஒண்ணு நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு போட் ஒண்ணு ஒரு லேக்ல போயிட்டு இருக்கு. அந்த போட் பெரிய காத்து ஒண்ணு அடிக்கிறது. அந்த காத்து வந்து எவ்வளவு ஈஸியா அந்த போட்டை வந்து திசை திருப்பிடுறது. it sweeps the boat off its chartered course on the water இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி even one sense organ is enough to lead our intellect astray அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருனாக்க, இந்த இந்திரியானாம் ஹி சரதாம் என் மனோ அனுவிதீயத்தே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இந்திரியானாம் ஹி சரதாம் என் மனோ அனுவிதீயத்தேன்னு, அதாவது if the mind is focused on one of the sense organs, anuvidhiyatenaka constantly engaged in or focused in, இந்திரியானாம்னாக்க the sense organs அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ததஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம், ஹரத்தினாக்க கேரிஸ் அவே, பிரக்ஞாம்னாக்க வந்து இது இன்டலெக்ட்னு அர்த்தம். அது வந்து கேரிஸ் அவே தி இன்டலெக்ட். எது மாதிரிங்கிறதுக்கு இந்த அனாலஜி கொடுக்கிறார். வாயுர்னாக்க காத்து, wind, நாவம்னாக்க boat, the ambasi on the water. So just like wind carries away a boat on the water, adu mari நம்ம வந்து the sense organsலயே focus பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்க even one of them is sufficient to lead our the intellect astray அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே இதை வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து விவேக சூடாமணியில ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் அனாலஜியோட சொல்றார். அவர்
நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. he gives 5 examples. ஒவ்வொரு கேஸ்லயும் வந்து these are about animals or insects. ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ல என்னன்னாக்க that animal dies or gets killed just because it followed one of its sense organs. For example, மான் பார்த்தேன்னாக்க மான்களுக்கு வந்து apparently certain sounds ரொம்ப பிடிக்குமா. அதனால அந்த வந்து ஹண்டர்ஸ் வந்து அந்த சவுண்டை பிளே பண்ணாங்கனாக்கா அதுல வந்து உடனே இந்த டியர் வந்து they get frozen. அதனால உடனே when they are frozen, உடனே the hunters can kill them easily, இல்லையா? So the deer வந்து பொறுத்த வரைக்கும் the sense organ, the hearing இருக்க, அது becomes its own yama, it becomes its yama, and so the deer loses its life because of that அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி யானைகளுக்கு வந்து ஸ்பர்ஷம் முக்கியம். அதுகள் வந்து the female யானைகளை அது கூட கலக்கணும்னு ஆசையா, அதுகளோட ஸ்பர்ஷம் ரொம்ப பிடிக்குமா அதுகளுக்கு. அதனால அந்த எலிஃபென்ட் எப்படி கேட்ச் பண்றா, because they are keen to touch the female elephant, they are trapped with the female as a bait, you see. So that's a victim of that sparsham as the sense organ. அதே மாதிரி இன்செக்ட்ஸ் வந்து என்னன்னாக்கா they are attracted to light. So அதுகளுக்கு கண் வந்து is the sense organ that leads them astray. அதனால they get too close to the fire and burn. ஃபிஷ்களுக்கு வந்து அதுகளுக்கு டேஸ்ட்ங்கிற சென்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு இல்லையா, நாக்குங்கிற சென்ஸ் ஆர்கன், அதுக்குள்ள they have a weakness for taste, and they swallow the fisherman's bait to their death. So அந்த சென்ஸ் ஆர்கனால they lose their life. And bees with a nose for fragrance, அதுகளுக்கு வந்து பூக்களோட நறுமணம் வாசனை பிடிக்கும், அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் பூக்கள்ல உட்கார்ந்துக்கிறது. அதுகள் வந்து அந்த நெக்டரை சக் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சு the night may be fall and the flower may close, and இங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள அமுட்டு they die அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ இந்த 5 எக்ஸாம்பிளை சொல்லி அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, குரங்கனாக்க டியர், மாதங்கனாக்க எலிஃபென்ட், பதங்க அப்படின்னாக்க the insect, மீன அப்படின்னாக்க fish, அப்புறம் பிருங்கா அப்படின்னாக்க இந்த பீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி, அண்ட் கடைசியில நரகன் நம்மள சொல்றார். என்ன சொல்றாருனாக்க, so if one sense organ is enough to kill these creatures, just consider the human being who has 5 sense organs to satisfy அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. நமக்கு ஹோப்பே இல்லை, ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு ஹோப்பே இல்லை. ஏன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆர்கன் இஸ் enough to kill or destroy a living being. நம்ம 5 சென்ஸ் ஆர்கனையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், 5த்தையும் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு விவேக சூடாமணியில. அந்த தாட் இருக்கு that we should never be a slave to our sense organs and even to our mind. யூஸ்வலா ஐம்புலன்கள்னு சொல்றச்சே அந்த 5 sense organs சொல்றோம், but we should not fall a victim to our mind as well. அதை வந்து இந்த ரட்ஜர்ட் கிப்ளிங் அப்படின்னு ஒரு poet, he was actually born in India and is well known for the Jungle Book that he wrote. அதனால அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த poet பத்தி. அவர் வந்து இஃப் அப்படிங்கிற ஒரு போயம் எழுதினார். அது வந்து இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி கைண்ட் ஆஃப் அ பகவத் கீதா டிஸ்டில்டு மாதிரி. அது என்னன்னாக்கா, இஃப் யூ கேன் ட்ரீம் அண்ட் நாட் மேக் ட்ரீம்ஸ் யுவர் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றார். அந்த மாதிரி இஃப் யூ கேன் திங்க் அண்ட் நாட் மேக் தாட்ஸ் யுவர் எய்ம், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிருனாக்கா, இஃப் யூ கேன் மீட் வித் ட்ரையம்ஃப் அண்ட் டிசாஸ்டர் and treat those two imposters just the same. Doesn't it sound like one of the Bhagavad Gita shlokas that we came across the previous week? என்ன சொல்றா, யோகஸ்தஹ குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்திய சித்தியோ சமோ பூத்வா. சித்தி அசித்தி, சக்சஸ் ஃபெயில்யூர் ரெண்டுத்தையும் சமமா பாவிச்சுண்டு, being equipoised in those, சித்தி சித்திய சித்தியோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்சியதே. that சமத்வம், that equanimity இருக்கே, அதைத்தான் யோகான்னு எல்லாரும் சொல்றா அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு இல்லையா. அதைத்தான் இங்க ரட்ஜர்ட் கிப்ளிங்கும் காப்பி பண்ணி சொல்றாரு. இஃப் யூ கேன் மீட் வித் ட்ரையம்ஃப் அண்ட் டிசாஸ்டர் அண்ட் ட்ரீட் தோஸ் டூ இம்பாஸ்டர்ஸ் ஜஸ்ட் த சேம் அப்படின்னு he has several more lines. கடைசியில வந்து எப்படி முடியச்சு அப்படின்னாக்க, இப்படி எல்லாத்தையும் நீ பண்ணினாக்க, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது எனிவே ஃபைனலி இந்த 6 உயிர்க்கெல்லாம் செற்றமே வேண்டி, மற்ற உசுர்கள் எல்லாம் பத்தி நான் கவலைப்படவே இல்லை, நான் அதுகளுக்கு நிறைய ஹார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ. அதை வந்து நான் இது ஏற்கனவே இன்னொரு பாசுரத்திலையும் அவர் அதை சொல்றாருன்றது நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். கொன்றேன் பல்லுயிரை குறிக்கோள் ஒன்று இல்லாமையினால், பிகாஸ் ஐ didn't have any aim in life. எக்கச்சக்கமா உசுர்களை கொண்டு இருக்கேன். என்றேனும் இறந்தார்க்கு இனிதாக உழைத்தறியேன். யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து பிச்சை கேட்டான்னாக்கா போன்னு சொல்லி தள்ளி விட்டுருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இது வந்து again இந்த பகவத் கீதால வந்து சொல்றது, one of the requirements for a human being is to treat all the other jivatmas
as being equal to him. So அதுதான் வந்து இந்த பகவத் கீதா ஸ்லோகம் சொல்றது, chapter 6ல இருக்கு. அது சொல்றது என்ன சொல்றதுன்னாக்க, ஆத்மௌ பம்யேன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோர்ஜுன சுகம் வா யதிவா துக்கம் சயோகி பரமோ மதஹ அப்படின்னு சொல்றார் பகவான் கிருஷ்ணா. அதாவது ஆத்மௌ பம்யேன, அதாவது ஆத்மௌ பம்யேன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு similar to oneself, that is similar to us, சர்வத்ர எல்லா இடத்துலயும், சமம் பஷ்யதி எல்லாத்தையும் ஈக்குவலா பார்க்கணும். சமம் பஷ்யத்தின்னா பாக்குறது, டு see. யோ அர்ஜுனா பத்தி கூப்பிட்டு சொல்றாரு. அர்ஜுனா எல்லா இடங்கள்லயும் சரி, எல்லா ஆத்மாக்களையும் வந்து சமமா, நமக்கு சமமா பாவிக்கணும், நமக்கு சமமா பார்க்கணும், பஷ்யத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படி பார்த்துட்டு சுகம் வா எதிவா துக்கம், அதாவது துக்கத்திலையும் சரி சுகத்திலையும் சரி, அவளுக்கு வந்து அவளோட சுகத்தையும் சரி அவளோட துக்கத்தையும் நம்மளோடதா கன்சிடர் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாக்க ச யோகி பரமோ மதஹ, அவன மாதிரி ஒரு யோகி உலகத்திலே கிடையாது. ச யோகி பரமோ மதஹ, அவன் தான் உலகத்திலே பெரிய யோகி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பட் அது எனக்கு தெரியாம போச்சு, அதனால எல்லா உயிர்களுக்கும் நான் நிறைய கெடுதல் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பட் இந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகம் வந்து இந்த நரசி மேத்தாவோட வைஷ்ணவ ஜனத்தோன்னு மகாத்மா காந்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுவாளே ஒரு பாட்டு, அதுலயும் அவர் அதான் சொல்றாரு, வைஷ்ணவ ஜனத்தோ தேனே கஹிய ஜெய. என்ன சொல்றாருனாக்கா, வைஷ்ணவங்கிறது இஸ் நாட் born a Vaishnavan, he becomes a Vaishnavan by virtue of what he does, by virtue of his behavior, attitude, etc. So அதனால என்ன சொல்றார், வைஷ்ணவ ஜனத்தோ தேனே கஹிய ஜெய, call those people Vaishnavas. பீடு பராயி ஜானேரே, that is who feel the pain of others. பர துக்கே உபகார கரே தோயே, who helps those in misery. மன அபிமான ந ஜானேரே, who doesn't allow conceit to enter his mind அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் philosophical teachings. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாம போயிட்டு, பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. So let's chant it quickly. கற்றிலேன் கலைகள் ஐம்புலன் கருதும், கற்றிலேன் கலைகள் ஐம்புலன் கருதும், கருத்துளே திருத்தினேன் மனத்தை, கருத்துளே திருத்தினேன் மனத்தை, பெற்றிலேன் அதனால் பேதையேன் நன்மை, பெற்றிலேன் அதனால் பேதையேன் நன்மை, பெருநிலத்தாருயிர்க்கெல்லாம் பெருநிலத்தாருயிர்க்கெல்லாம் சற்றமே வேண்டித் திருதர்வேன் தவிர்ந்தேன், சற்றமே வேண்டித் திருதர்வேன் தவிர்ந்தேன், செல்கதிக் குய்யுமாறெண்ணே, செல்கதிக் குய்யுமாறெண்ணே, நற்றுணையாகப் பற்றினேன் அடியேன், நற்றுணையாகப் பற்றினேன் அடியேன், நாராயணா என்னும் நாமம், நாராயணா என்னும் நாமம். So the whole pasuram together. கற்றிலேன் கலைகள் ஐம்புலன் கருதும், கருத்துளே திருத்தினேன் மனத்தை, பெற்றிலேன் அதனால் பேதையேன் நன்மை, பெருநிலத்தாருயிர்க்கெல்லாம் சற்றமே வேண்டித் திருதர்வேன் தவிர்ந்தேன், செல்கதிக் குய்யுமாறெண்ணே, நற்றுணையாகப் பற்றினேன் அடியேன், நாராயணா என்னும் நாமம். Okay, we are getting close to the end. This is number 9, pasuram number 9. So இதுல வந்து அவர் திருமந்திரம் வந்து என்னெல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், என்னெல்லாம் விதங்கள்ல ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அவர் இந்த திருமந்திரம் will do many wondersங்கிறத சொல்றார். ஸோ முதல்ல என்ன சொல்றாரு அவர், அது வந்து குலம் தரும் அப்படின்னு சொல்றார். குலம்னா என்ன குலம், அந்த நமக்கு 4 வர்ணங்கள்னு சொல்றாரு, அந்த வர்ணமா, அது ஜாதியா அல்லது என்னது, அது வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் திஸ் குலம்? குலம்ங்கிறது வேற, ஆழ்வார் சொல்ற குலம்ங்கிறது என்னன்னாக்க, பாகவதர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குலம் இருக்கு, அடியார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குலம் இருக்கு, இஸ் டெவட்டீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குலம் இருக்கு, கம்யூனிட்டி. அந்த குலத்துல நமக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் வாங்கி கொடுத்துருமா திருமந்திரம் வந்து. So kulam tarumnaka என்ன அர்த்தம், it will give us membership in that exalted community of Bhagavatas அப்படின்னு சொல்றார். செல்வம் தந்திடும், ஐஸ்வர்யம்லாம் கொடுக்குமா அது. அடியார் படுதுயர் ஆயினவெல்லாம் நிலந்தரம் செய்யும்,
அடியார்கள், அதாவது the devotees, the பாகவதாஸ் இருக்காளே, அவா படுற கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நிலந்தரம் செய்யும். நிலந்தரம் செய்யும்னா தரைமட்டமாக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். நிலம்னாக்க தரை இல்லையா, தரைமட்டமாக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் இட் will raise it to the ground அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி சொல்றாரு அவர். நீள் விசும்பு அருளும், it will give us that great big sky அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். of course he is referring to பரமபதம், அதை மீன் பண்றார் அவர். அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும், எம்பெருமானோட அருள் மெர்சியோட சேர்த்து பெருநிலம் அளிக்கும். பெருநிலம் வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க நமக்கு அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். it will give us that great state of doing கைங்கரியம்ஸ் to him அப்படின்னு சொல்றார். பலம் தரும், பலம்னாக்க பலம்னு அர்த்தம், பலம்னாக்க சக்தி. அது வந்து நமக்கு அவனோட எம்பெருமான என்ஜாய் பண்றதுக்கு, எம்பெருமான அனுபவிக்கிறதுக்கு, அவனுடைய கல்யாண குணங்கள், அவனுடைய கீர்த்திகள் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு சக்தி கொடுக்குமா, அந்த பலம் தரும். மற்றும் தந்திடும், இன்னும் வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இட் வில் கிவ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு அவர். பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும், நம்ம பெற்ற தாயார் இருக்காளே அவளை விட கூட அது அதிகமா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So more than the mother who gave us birth, this will do wonders for us. It will do many things that are comforting அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அவ்வளவு தூரத்துக்கு நமக்கு நலம் தரும் சொல்லை, நமக்கு நல்லது பண்ற அந்த வார்த்தையை, அந்த திருமந்திரத்தை நான் கண்டுகொண்டேன். நான் வந்து I have now discovered, I have learned, I have found, I have learned, I have assimilated, I have embraced it. அது வந்து it's that glorious திருமந்திரம் that features the name of Narayana அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அப்படின்னா. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து திருமந்திரம் வந்து நமக்கு எக்கச்சக்கமான நல்ல விஷயங்கள் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். ஸோ just see a few elaborations of it. நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த பாசுரம் சொல்றது இது பண்ணும் அது பண்ணும் அது பண்ணும்னு சொல்றதோ இல்லையோ. So it has the flavor of this pasuram from கம்பராமாயணம். கம்பராமாயணத்துல வந்து கம்பன் வந்து இந்த கடவுள் வாழ்த்து செக்ஷன்ல வந்து அவன் ராமநாமத்தினால என்னென்ன நல்லது கிடைக்கும் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு அழகா 4 லைன்ல சொல்றான். அது நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அதாவது குட்னஸ் அண்ட் வெல்த் அது வந்து டெய்லி கிடைக்குமா ராமநாமத்தை சொன்னாக்க. திண்மையும் பாபமும் சிதைந்து தேயுமே, திண்மைனாக்க தி ஆப்போசிட் ஆஃப் நன்மை. ஸோ பேட் திங்ஸ் அண்ட் சென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து they will fade away அப்படின்னு சொல்றான், சிதைந்து தேயுமேன்னு சொல்றான். ஜென்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே, birth and death வந்து அதுவும் இல்லாம போயிடும். ஏன்னா the cycle of birth and death will have been cut. நமக்கு பரமபதம் கிடைச்சிருக்கும், அதனால அது அந்த cycle will have been broken அப்படிங்கிறார். இம்மையே ராமா என்று 2 எழுத்தினால், இந்த ஜென்மத்துல நம்ம ராமா அப்படிங்கிற 2 எழுத்து சொன்னோம்னாக்க, இந்த 2 அக்ஷரம் இருக்கே அதை சொன்னோம்னாக்க இந்த எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸ்ரீராம ராம ராமேதியோ ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானே. அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இல்லையா அந்த ராமாங்கிற மந்திரம். அதனால அந்த ராமாங்கிற 2 எழுத்து மந்திரத்தை சொன்னாக்க இவ்வளவு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கம்பராமாயணத்தை சொல்றான். அதே மாதிரி இவர் வந்து இந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை சொன்னாக்கா இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குங்கிறத இந்த பாசுரத்துல சொல்றாரு. சரியா? நான் இந்த குலம் திருங்கிறது நான் சொன்னேன் கிளியரா. குலம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் வர்ணாஸ், இட்ஸ் நாட் ஜாதி ஆர் எனிதிங் லைக் தட். This kulam is not something that you get by birth. You achieve this kulam by being who you are, by doing certain things அப்படிங்கிற மாதிரி. But அந்த idea of kulam not being a result of your birth, அதை வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஔவையாரும் வந்து நல்வழி அப்படிங்கிற ஒரு நூல்ல ஒரு கிரந்தம்ல சொல்லியிருக்கா. என்ன சொல்றா ஔவையாருங்கிற, she is a Tamil poetess. அவ என்ன சொல்றா, உலகத்துல 2 ஜாதி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. ஜாதி 2 வேறில்லை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறா. ஸோ நீங்க நினைச்சுட்டு பேர் ஓ என்ன ஜாதி அது, ஒருவேளை 4 வர்ணங்கள்ல 2 மாத்திரம் எடுத்து சொல்ல போறாளோ அப்படின்னு. Again, she subscribes to the school of thought that says your jati is not determined by birth, it's determined by what you do அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல. ஜாதி 2 வேறில்லை, இந்த 2 ஜாதி தான் இருக்கு. சாற்றுங்கால் சொல்ல போனாக்க, அதாவது if I were to elaborate it, நீதி வழுவா நெறிமுறையன். நெறிமுறைன்னா என்ன அர்த்தம்? virtuous path. So virtuous pathல இருந்து வழுவாமல், not departing from it, நீதி வழுவா. So that they being so not departing from the virtuous path and fully subscribing to justice, அதாவது fully observing justice, அந்த மாதிரி ஒரு virtuous pathல ஃபாலோ பண்ணிட்டு மேதினியல் இந்த உலகத்துல இட்டார் பெரியோர், one who gives of himself and gives wealth to others, gives, helps others. இட்டார் பெரியோர், இட்டார்னாக்க தர்மம் இட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட்டார் பெரியோர். So one who gives
அவன் தான் பெரியோருங்கிற ஜாதியில சேர்ந்தவன் அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். So you see, the பெரியோருங்கிற ஜாதி, it doesn't come from birth, it comes from what you do. So you have to நீதி வழுவா நெறிமுறையின் அந்த virtuous path ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல இருந்து வழுவாமல் ஃபாலோ பண்ணணும், கொஞ்சம் கூட பெசகாம ஃபாலோ பண்ணணும். And of course you should be kind hearted, you should give to others அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல. If you do all of that, நீ வந்து you belong to the ஜாதி called பெரியோர். இல்லைனாக்கா இடாதா, people who don't do that, இழிகுலத்தோர், அவ வந்து they belong to that second ஜாதி, which is that தாழ்ந்த ஜாதி. இழிகுலத்தோர்னாக்கா ரொம்ப தாழ்ந்த ஜாதிக்காரர் அப்படின்னு. பட்டாங்கில் உள்ளபடி, இதுதான் பட்டாங்கனாக்க சாஸ்திரம், பட்டாங்கில் உள்ளபடி இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. என்ன ஔவையார் சொல்றாரு. Now again talking about that குலந்தரம், பல்லாண்டுல வந்து பெரியாழ்வார் என்ன சொல்றார், தொண்ட குலத்திலுள்ளீர் வந்தடி தொழுது 1000 நாமம் சொல்லி பண்டை குலத்தை தவிர்ந்து அப்படிங்கிறார். பண்டை குலத்தைனாக்க உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் குலத்தை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. வாட் எவர் ப்ரீவியஸ் குலம்ஸ் யூ பிலாங்ட் டு, இங்க வந்து 1000 நாமம் சொல்லுங்க. சொன்னேன்னாக்க நீங்க வந்து தொண்ட குலத்தில் உள்ளீர் ஆயிடுவீங்க. அதனால வந்து so it doesn't matter what குலம் you were born into அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. என்ன நான் ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்றதுன்னாக்க, ஒரு வைஷ்ணவாளுக்கு வந்து அது ஏகாந்தின்னு ஒரு வார்த்தை வருதோ இல்லையோ, ஏகாந்தின்னா என்ன அர்த்தம், சிங்கிள் மைண்டட் வைஷ்ணவான்னு அர்த்தம். சிங்கிள் மைண்டட் வைஷ்ணவா வந்து he should not adorn himself with connections to his village. இந்த கிராமன்னு வருது பாருங்களா, நைவ கிராம, ஓ நான் இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் நாக்கும் அதனால நான் பெரியவன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளுன்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, எல்லாமே எல்லாரோட ஊரும், எல்லாமே எல்லாருடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால வந்து வைஷ்ணவா should not identify himself by saying I come from this கிராமம், this exalted place அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்க கூடாது. அதே மாதிரி I come from this exalted குலம் or கோத்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்க கூடாது. Instead he should just identify himself as a dasan of Vishnu, dasan of எம்பெருமான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றேன். So an ஏகாந்தி, a single-minded Vaishnava, should not adorn himself with connections to his village, grama, or kulam, gotram, because of that yadum ure yavram kele principle. Rather, he should identify himself as Vishnu's alone, Vishnu's and Vishnu's alone. அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல ஏகாந்தி வெபதேஷ்டவ்யோ நைவ கிராம குலாதிபி விஷ்ணுனா வியபதேஷ்டவ்ய தஸ்ய சர்வம்ச ஏவஹி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றது. சரியா? ஸோ அதனால நம்ம வைஷ்ணவாளர்னாக்க வைஷ்ணவாங்கிறது தான் that is our identification. இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோம், அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோங்கிறதோ, அல்லது இந்த கோத்திரத்துல இருந்து வந்திருக்கோங்கிறதோ, அந்த கோத்திரத்துல இருந்து வந்திருக்கோங்கிறதோ, it doesn't matter அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுதான் தியாகராஜ சுவாமியும் வந்து அவர் ஒரு ஹம்சநாதங்கிற ராகத்துல ஒரு கிருதி எழுதியிருக்கார், பண்டு ரீதி கொலுவு இய விய வை அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல என்ன சொல்றாருனாக்க, ராம பக்துடு அனு முத்ர பிள்ளையு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, என்ன உனக்கு சேவகனா இருக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறான் ஸ்ரீராமா அப்படின்னு சொல்லி, ராம பக்துடு, ராம பக்தன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுதான் என்னுடைய ராயல் பேட்ஜா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. In other words, that should be my identifying badge. வேற ஒன்றும் எனக்கு வேண்டாம், என்னாக்க that's all I need அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So basically நம்ம all we need to identify ourselves is that we are எம்பெருமான்ஸ் devotees, எம்பெருமானுடைய பக்தர்கள், எம்பெருமானுடைய அடியார் அப்படிங்கிறது தான். அதைத்தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க. என்ன ஓகே, அடியார் படுதுயரன் ஆயினவெல்லாம், சாரி இதை நான் விட்டுட்டேன் போல இருக்கு. குலம் தரும், லெட்ஸ் கோ பேக் டு தட். நான் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரும் குலத்தை பத்தி ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, எம்பெருமான யாரு வணங்குறாளோ, யாரு தொடராளோ, யாரு வர்ஷிப் பண்றாளோ, அவர்தான் நான் தொடர குலம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So the community of people who worship எம்பெருமான், it's that kulam, that community that I will worship அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது எப்படி சொல்றாருனாக்க, நம்பனைனாக்க one who is dependable, நம்பக்கூடியவனை எம்பெருமான், ஞாலம் படைத்தவனை, the one who created this world, tirumarbanai, one who has Sridevi in his heart, உம்பர் உலகினில் யாருக்கும் உணர்வறியான். So even மேல் உலகத்துல கூட தேவர்களும் சரி, உம்பர்னாக்க it refers to either the devas or nityasuris. Even in the world of the devas and nityasuris, யாருக்கும் உணர்வறியான், nobody can understand him fully.
அவ்வளவு வசந்தவன் இல்லையா அவனை கும்பி நரகர்கள், கும்பி நரகர்கள்னா அர்த்தம் those who are terrible people, those who are bound to narakas, who are bound toward narakas, நரகத்துக்கு போற, நரகத்திலயும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நரகம் இருக்கு. இந்த கும்பி பாகம்னு ஒரு நரகம் இருக்கு, அது வந்து எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப மோசமான நரகம். அது நான் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையோ, அந்த இது கும்பி பாகம் குருமபிகரே நாரகம் நாகநேதம்னு இவர் சொல்றாரு இல்லையா, முகுந்த மாலால வந்து குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரு இல்லையோ, அந்த கும்பி பாகத்துக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த நரகத்துக்கு குவாலிஃபை பண்ற மனுஷா கூட அவ வந்து எம்பெருமான ஏத்து வரையிலும் அவ எம்பெருமான பிரைஸ் பண்ணி அவனை பாடினாள்னாக்க, தென் அவர் கண்டீர் எம் பல் பிறப்பிடை தோறும் நான் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் சரி, நான் வந்து அவ வந்து நான் தொடர குலம் அவாதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. சரி, அதாவது பேசிக்கலி says I belong to the kulam of people who worship Emperuman, and even if those people are otherwise very terrible people, ava வந்து if they worship Emperuman, then they are the community that I bow to அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு. எம் தொழுகுலம் தாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஓகே, அடியார் படுதுயர் ஆயன எல்லாம் நிரந்தரம் செய்யும் சொல்றாரு. அடியாரோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் இந்த திருமந்திரம் வந்து it will raise them to ground அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதாவது you know that நம்ம ஸ்ரீ ஞாச தசகம் பார்க்கறச்சே அகிருத்தியானாம் சகரணம் கிருத்தியானாம் வர்ஜனம் சமே க்ஷமஸ்வ நிகிலம் தேவ, நான் பண்ண எல்லா தப்புகளையும் மன்னிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொல்றார், பிரணதார்த்திஹர பிரபோன்னு சொல்றார். இந்த பிரணதார்த்திஹர இருக்க, பிரணத ஆர்த்திஹர அடியார்களுடைய துயரத்தை நீக்குபவனே, பிரணதார்த்திஹரங்கிற வார்த்தை எக்ஸாக்ட்லி திஸ், அடியார் படுதுயர் ஆயினவெல்லாம் நிரந்தரம் செய்யுங்கிறத வந்து ஒரே வார்த்தையில எழுதிட்டார் சுவாமி தேசிகன் ஞாச தசகத்துல. அதைத்தான் வந்து திருவாய்மொழியில இருந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் பாசுரம் இருக்கு இல்லையா, உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் எவனவன், அதுல கடைசி லைன்ல சொல்றார், துயர் அரு சுடரடி தொழுதிழன் மனனே, எம்பெருமானுடைய திருவடி வந்து நம்மளுடைய துயர்களெல்லாம் அறுக்கும், அடியார் படு துயர் எல்லாத்தையும் அது அறுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அண்ட் ஃபைனலி பெற்றதாயினும் ஆயின செய்யும், இந்த திருமந்திரம் வந்து நம்மளை பெற்ற தாயை விட அதிகமா நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் தரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதே வந்து திருவாய்மொழியில வந்து ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் ரொம்ப அழகா சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, நீ ஒத்தார் மிக்காரை இளையாய மாமாய, அவர் எம்பெருமான அட்ரஸ் பண்றார். அவர் என்ன அட்ரஸ் பண்றச்சு என்ன சொல்றார், மாயன்னு சொல்றார். மாயன்னு அர்த்தம் ஓ கிரேட் வண்டர்னு அர்த்தம், மாயனா வண்டர்னு அர்த்தம், மாமாயனா ஓ கிரேட் வண்டர்னு அர்த்தம், கிரேட் வண்டர்னு அர்த்தம். அது அந்த எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன், அவனுக்கு ஒத்தார் இலை, அவனுக்கு ஈக்குவலா உள்ளவா ஒருத்தரும் கிடையாது, மிக்கார் இலை அவனை விட பெரியவா ஒருத்தருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது. சோ ஒத்தார் மிக்காரை இலையாய அப்படிப்பட்ட ஓ கிரேட் வண்டர், ஓ எம்பெருமானே, நீ இப்படி இருந்துமே சரி, உனக்கு ஈக்குவல் கிடையாது, உன்னை விட பெரியவா ஒருத்தரும் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கிறச்சேயும் கூட இது வந்து this seems to be paradoxical. என்ன சொல்றாரு, அப்படின்னாலும் கூட ஒத்தாய் எப்பொருட்கும் உயிராய், என்ன சொல்றாருனாக்கா, even then you come across as if you are comparable to others. For example, the விபவ அவதாரம் எடுத்துக்கு பூமிக்கு வரைச்சே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம அவதாரம் ராமனா வந்தனே, பட் ராமனா வச்சு ராமன்கிறது you seemed like you were one of the whole population. அது அந்த விதத்துல வந்து even though you were the supreme being, உமக்கு பரத்துவம் இருந்தாலும் சரி, ராம அவதாரத்தை பார்த்தாக்க நீ வந்து மற்ற மனுஷன் எப்படி இருக்காளோ அது மாதிரி அதுல ஒரு மனுஷன் மாதிரி இருந்தீர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. அதே மாதிரி இந்த ஹிந்து ட்ரினிட்டின்னு சொல்றாள், பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அப்படிங்கிறதுல வந்து பிரம்மா விஷ்ணு சிவன்கிறது அப்படி சொல்றச்சே இந்த விஷ்ணுங்கிறது வந்து it seems as if it is just only equal to Shiva and Brahma அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த விதத்துல even though you are the most supreme the Atma, this Paramatma, you come across as if you are equal to the others அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஒத்தா எப்பொருட்கும் உயிரானா என்னை பெற்ற, எனக்கு உயிரும் நீதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஏன்னா ஆஃப்டர் ஆல் நாராயணங்கிற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன, நாரங்களுக்கு அயனம், நாரங்களுக்கு சப்போர்ட் அவன் தானே. அந்த விதத்துல எனக்கும் சப்போர்ட் நீதானே, எனக்கும் உயிர் நீதானே, அதே மாதிரி என்னுள் இருப்பவனும் நீதானே, எனக்கு அந்தர்யாமியா இருப்பவனும் நீதானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். உயிராய் என்னை பெற்ற அத்தாயாய் தந்தையாய், என்ன பெற்ற தாய் ஆயிட்ட நீ, என்னை அதே மாதிரி தந்தையும் நீ ஆயிட்ட நீ, அதை தவிர அறியாதன அறிவித்து, அதனால இந்த குருவை சொல்றார். யாரு நமக்கு அறியாதன அறிவிப்பா, நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை ஞானத்தை யாரு நமக்கு கத்துக் கொடுப்பார், ஆச்சாரியன் இல்லையா.
ஸோ இது வந்து இந்த அறியாதன் அறிவித்து பாட் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஆச்சாரியன். ஸோ இவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, நீ எனக்கு தாய் ஆயிட்ட, நீ எனக்கு தந்தை ஆயிட்ட, அதே மாதிரி நீ எனக்கு ஆச்சாரியனும் ஆயிட்ட, இவ்வளவும் பண்ணிருக்கிய சுவாமி. அத்தா என் அப்பனே, நீ செய்தன அடியேன் அறியேனேன்னு ஒரு இது ஹார்ட் ரெண்டிங்கா சொல்றாரு. நீ எனக்கு செஞ்சிருக்கிற விஷயங்களை வந்து என்னால என்யூமரேட் பண்ண முடியாது சுவாமி. ஏன்னா நீர் அவ்வளவு நிறைய பண்ணிருக்கீர், அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, எனக்கு தெரியாமலே எக்கச்சக்கமா பண்ணிருக்கீர். நீர் இதை பண்ணிருக்கீங்கிறது எனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரியும் கூட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கீர். அதனால அத்தா என் அப்பனே, நீ செய்தன அடியேன் அறியேனே, எனக்கு அம்மாவா இருந்திருக்க, அப்பாவா இருந்திருக்க, என்னுடைய ஆச்சாரியனா இருந்திருக்க, இன்னும் என்னெல்லாமோ பண்ணிருக்க. நீ சரி பண்ணதுக்கெல்லாம் நான் உன்னை எப்படி how can I enumerate them அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்றாரு அவர். பெற்றதாயினம் ஆயின செய்யுங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். Okay, so let's chant this pasuram. குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும், குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும், அடியார் படுதுயராயினையெல்லாம், அடியார் படுதுயராயினையெல்லாம், நிலந்தரம் செய்யும் நீழ்விசும்பு அருளும், நிலந்தரம் செய்யும் நீழ்விசும்பு அருளும், அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும், அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும், பலம் தரும் மற்றும் தந்திடும், பலம் தரும் மற்றும் தந்திடும், பெற்றதாயினமாயின செய்யும், பெற்றதாயினமாயின செய்யும், நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன், நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன், நாராயணா என்னும் நாமம், நாராயணா என்னும் நாமம். The whole pasuram together. குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும், அடியார் படுதுயராயினையெல்லாம், நிலந்தரம் செய்யும் நீழ்விசும்பு அருளும், அருளொடு பெருநிலம் அளிக்கும், பலம் தரும் மற்றும் தந்திடும், பெற்றதாயினமாயின செய்யும், நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன், நாராயணா என்னும் நாமம். It's a very beautiful pasuram because திருமந்திரத்தை நம்ம அனுசந்திச்சோம்னாக்க என்னெல்லாம் கிடைக்குங்கிறது வந்து இந்த பாசுரம் ரொம்ப அழகா ஒரு கேப்சர் பண்றது. Okay, the last pasuram is the Phalasruti pasuram. அதனால I don't have an elaborative slide because it's very simple. So இதுல வந்து என்ன, basically it says the Phalasruti, அதாவது இந்த பதிகத்தை நம்ம அனுசந்திச்சோம்னாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னாக்க, it's a sure poison for all our karma அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாங்க. முதல்ல வந்து திருமங்கை அந்த தன்னோட தேசத்தை பத்தி, அது எவ்வளவு அழகான தேசம்ங்கிறத சொல்றாரு அவர். மஞ்சுளாம் சோலை, அங்க சோலைகள் நிறைய இருக்கு, ஃப்ளவர் கார்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த ஃப்ளவர் கார்டன்ஸ் இங்க பிக்சர்ல பார்த்தீங்களோ, அந்த மாதிரியான ஃப்ளவர் கார்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து நிறைய ட்ரீஸ் வந்து ஆகாசம் வரைக்கும் வசந்து இருக்கு. சரி, அதனோட செழிப்பை சொல்றாரு அவர். அப்படி ஆகாசம் வரைக்கும் அந்த மரங்கள் வசந்து இருக்கிறதுனால மஞ்சு உலாம், அதுல வந்து கிளவுட்ஸ் எல்லாம் அதுகள் வந்து மரத்து மேல வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். கிளவுட்ஸ் வாண்டர் ஓவர் த டால் ஃப்ளவர் கார்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த சோலைகள் ஃப்ளவர் கார்டன்ஸ் எவ்வளவு செழிப்பா இருக்குங்கிறத சொல்றார். அதே மாதிரி எல்லா ஜந்துக்களும் ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்குங்கிறத எப்படி சொல்றாரு, வண்டு அறை, இந்த பீஸ்லாம் அங்க பஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி அழகான தேசம் அது. நீர், நிறைய ஜலம்ங்கிறது வந்து செழிப்பை காமிக்கிறது இல்லையா. ட்ரை தேசம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஒரு ரிச்னஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் தட். ஸோ நீர்ங்கிறது நிறைய ஜலம் இருக்குமா அதுல. ஸோ அந்த மாதிரியான தேசம் தான் திருமங்கை. அந்த திருமங்கையோட மங்கையார், அதனோட கிங் அப்படின்னு தன்னை டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறார். அண்ட் ஆல்சோ வாள்னு சொல்லிக்கிறார். வாள்னாக்கா ஸ்வோர்ட். ஸோ ஸ்வோர்ட் வீல்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஆல்சோ தன்னை கலிகன்றின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. திருமங்கையாழ்வார் இஸ் நோன் அஸ் கலியன்னு பேரு. இந்த கலிகன்றின்னு சொல்லுவா. கலிகன்றினாக்க ஒன் ஹூ டிஸ்ட்ராய்ட் கலி அப்படிங்கிற மாதிரி. என்ன பை ஸ்ப்ரெடிங் ஞானம், பை ஸ்ப்ரெடிங் நாலேஜ் அரவுண்ட், அவர் வந்து கலியை கொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட திருமங்கை ஆழ்வார் ஆகிய நான் செஞ்சொலால் எடுத்த, சொல்னாக்க வார்த்தை, செஞ்சொல்னாக்க பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ்னு அர்த்தம். செஞ்சொலால் எடுத்த தெய்வ நன்மாலை, குளோரியஸ் வேர்ட்ஸ்னோட வச்சுக்கலாம் நீங்க. செஞ்சொலால் எடுத்த
Devanaka, divine, Nal Malai, beautiful garland. So I've composed this I've created this beautiful garland of poetry made with glorious words. It's a divine garland அப்படின்னு சொல்லி இந்த பதிகம், so he's referring to this பதிகம், இவை கொண்டு இந்த பதிகத்தை வச்சுண்டு சிக்கனை அப்படி கப்புன, சிக்கனை சொல்றாரு வந்து firmlyன்னு அர்த்தம். சிக்கனனாக்க firmly, தொண்டி, ஓ எம்பெருமானுடைய தொண்டர்களே, நீங்க வந்து இந்த பதிகத்தை வச்சுட்டு எம்பெருமான ஃபர்மா பிடிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இவை கொண்டு சிக்கன தொண்டீர். அது எப்பெல்லாம் அந்த பதிகத்தை சொல்லணுங்கிறத சொல்றார். துஞ்சும் போது அழைமேன் அப்படின்னு சொல்றார். துஞ்சும் போதுனாக்க லிட்டரலி இட் மீன்ஸ் தூங்கும் போது. பட் ஹியர் வாட் இட் மீன்ஸ் நம்மளோட சரீரம் நம்ம when we are about to die அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So when you are about to die, அப்போதையும் இதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. பிராண பிரயாண சமயே அப்படின்னு முகுந்த மாலால குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த பிராண பிரயாண சமயே அந்த சமயத்திலையும் சொல்லுங்க. துஞ்சும் போது அழைமேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். அப்புறம் துயர்வரில் நினைமேன், உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வந்ததுனாக்க அப்பவும் இந்த பதிகத்தை நீங்க அனுசந்திங்கோ, அந்த பதிகத்தை சாண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கஷ்டம் வந்ததுனாக்க சொல்லுங்கோ. துயர் இலீர் சொல்லினும் நன்றா, உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் இல்லாதவா கூட இதை சொன்னா நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இப்ப பாட்டுல எவ்வளவு கிராஃப்டியா சொல்றாரு பார்த்தீங்களா. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க, நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் என்ன அவர் சொல்றாரோ இல்லையோ, நள்ளிருளவும் பகலும் நான் அழைப்பேன்னு சொல்றாரோ இல்லையோ, அதே மாதிரி நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அதை சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போயிட்டு எல்லாரும். அதனால இவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, ஓகே நீங்க ரெண்டு சமயத்துல மாத்திரம் அதை சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எப்போ அது கஷ்டம் இருக்கோ அந்த சமயத்துல சொல்லுங்க, நம்பர் 1. நம்பர் 2, உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லாத சமயத்துலயும் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இட் டசன்ட் லுக் லைக் ஹி சேயிங் ஓகே சே இட் ஆல் தி டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி. துயர் வரில் நினைமேன், கஷ்டம் வரச்சே பண்ணுங்கோ. துயர் இலையர் சொல்லிலும் நன்றாம், கஷ்டம் இல்லாட்டாலும் அந்த சமயத்திலையும் சொல்றது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். நஞ்சுதான் கண்டீர், நஞ்சுனாக்க பாய்சன், கண்டீர் நம்முடைய பார்த்தா நம்முடைய வினைக்கு நம்மளோட கர்மா இருக்கே பேட் கர்மா, அதுக்கு வந்து இது பாய்சன், இட் கில்ஸ் அவர் பேட் கர்மா. திஸ் நாராயணா என்னும் நாமம், நாராயணாங்கிற வார்த்தையுடைய திருமந்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்லி முடிக்கிறாரு. So let's quickly chant it, and then I have just one wrap-up slide. I'll go through that right after that. Manjulam solai vandarai mahanir, Manjulam solai vandarai mahanir, Mangayar வாழ் கலிகன்றே, மங்கையார் வாழ் கலிகன்றே, செஞ்சலால் எடுத்த தெய்வனல் மாலை, செஞ்சலால் எடுத்த தெய்வனன் மாலை, இவை கொண்டு சிக்கனத் தொண்டீர், இவை கொண்டு சிக்கனத் தொண்டீர், துஞ்சும் போதழைமென் துயர்வரில் நினைமென், துஞ்சும் போதழைமென் துயர்வரில் நினைமென், துயரிலீர் சொல்லிலும் நன்றாம், துயரிலீர் சொல்லிலும் நன்றாம், நஞ்சுதான் கண்டீர் நம்முடை வினைக்கு, நஞ்சுதான் கண்டீர் நம்முடை வினைக்கு, நாராயணா என்னும் நாமம், நாராயணா என்னும் நாமம். Now together the whole pasuram. மஞ்சுளாம் சோலை வண்டரை மாநீர், மங்கையார் வாழ் கலிகன்றே, செஞ்சலால் எடுத்த தெய்வ நன்மாலை, இவை கொண்டு சிக்கனத் தொண்டீர், துஞ்சும் போதழைமென் துயர்வரில் நினைமென், துயரிலீர் சொல்லிலும் நன்றாம், நஞ்சுதான் கண்டீர் நம்முடை வினைக்கு, நாராயணா என்னும் நாமம். Okay, so that concludes the 10 pasurams of this wonderful padigam. So let me quickly summarize and wrap up. So இந்த பதிகத்தை நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 வாரமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அது. So அது வந்து அந்த விதத்துல வந்து because it's a very important padigam and also it includes the tirumantram, we didn't mind spending a lot of time on it. So hopefully you are satisfied with the time spent on it. So let me summarize it. So முதல்ல வந்து நம்ம glory of திருமந்திரம் என்னங்கிறத பார்த்தோம். திருமந்திரத்துல வந்து 4 பதங்கள் இருக்கு. ஓம்ங்கிற பதத்துக்கு அதனோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம். நம்ம ஓம்னா என்னது, அனன்ய சேஷத்துவம், எம்பெருமானுக்கு நம்ம சேஷாக்களா இருக்கோம், அதாவது அடிமையா இருக்கும், அவரை தவிர வேற ஒருத்தருக்கும் இல்லை அப்படிங்கிறது. ஓம்ங்கிறது என்னது, அகாரம் உகாரம் மகாரம் 3 சேர்ந்தது தானே. ஸோ ஓமோட மீனிங் என்ன, அகாரத்துக்கு
makaram adimai. Akaramங்கிறது எம்பெருமான், மகாரம்ங்கிறது ஜீவாத்மா. So if you were to say it in other words, எம்பெருமானுக்கு ஜீவாத்மா அடிமை. Then it gets modified to the ஸ்ரீயப்பதி ஆகிய எம்பெருமானுக்கு ஜீவாத்மா அடிமை அப்படின்னு ஆகுது. And it gets further modified to ஸ்ரீயப்பதி ஆகிய எம்பெருமானுக்கு மட்டுமே ஜீவாத்மா அடிமை அப்படிங்கிற மாதிரி. புரியுது? And it will get modified slightly later by saying that we are also adiyars to adiyars அப்படிங்கிற மாதிரி. But it doesn't matter. So I think the main thing is so ஸ்ரீயப்பதி ஆகிய எம்பெருமானுக்கு மட்டுமே நான் ஜீவாத்மா அடிமை அப்படிங்கிறத சொல்றது. ஜீவாத்மா is a servant of Sri accompanied எம்பெருமான் and him only. இதான் அந்த ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம்னு சொல்றாரு. ஸோ ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம்னாக்க நேச்சர்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓம்ங்கிறதோட மீனிங் வந்து என்னன்னாக்கா the very essence of what a ஜீவாத்மா is, that is captured in that ஓம்ங்கிற ஒரே ஒரு அக்ஷர மந்திரத்துல கேப்சரா இருக்கு. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் வெரி profound that one அக்ஷரம் can carry so much meaning. ஸோ அதான் ஓம்ங்கிற வார்த்தை. நமக we already know. நமகங்கிறது என்னன்னாக்க நமம அப்படிங்கிறதோட அப்ரிவியேஷன். அது வந்து பாரதந்திரியம்ங்கிறத சொல்றது. நமமன்னா என்ன அர்த்தம்? நத்திங் இஸ் மைன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அகம் மத்ரக்ஷண குரோ மத்ரக்ஷண பலம் ததா நமம ஸ்ரீபதே ரேவத் அப்படியேன்னு வருதோ இல்லையோ. யாத்மானம் நிக்ஷிபே துதன்னு ஸ்ரீனிவாச தசகத்துல ஆரம்பிக்கிறாரோ இல்லையோ. ஸோ அது என்ன அர்த்தம்? அகம் ஆரம்பிக்கிறது. நமம செகண்ட் லைன்ல நமம அகம் நமம ஸ்ரீபதே ரேவேத். என்னுடைய ஆத்மா என்னோடது இல்லை, அது ஸ்ரீபதி ஆகிய ஸ்ரீமன் நாராயணனோடது அப்படிங்கிறது. அதுதான் அந்த நம சொல்றது. இது பாரதந்திரியத்தை சொல்றது. நத்திங் இஸ் மைன், நாட் ஈவன் மை ஆத்மா. I'm not a swatantran, that is, I'm not an independent person. I'm completely dependent on him. எம்பெருமான் ஒருத்தர்தான் ஸ்வாதந்திரன் அப்படிங்கிறது சொல்றது. நாராயணாங்கிற வார்த்தை வந்து அதனோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம். நாரங்களுக்கு அயனம். read this as நாரங்களுக்கு அயனம். நாரங்களுக்கு அயனம்னா அர்த்தம் சேத்தனம் அச்சேதனம் எல்லாத்துக்குமே அயனம். அயனம்னாக்கா சப்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்க. So he is the support for all the chetanas and achetanas. So that's the very fundamental meaning of Narayana. And not only that, அவன் நாராயணனுக்கும் நாரங்களுக்கு அயனம் அவன். அதே மாதிரி அவனுக்கு அயனம் சேத்தனங்கள், நாரங்கள்னு அர்த்தம். அதாவது அவனுக்கு அயனம்னு சொல்றச்சே அவனுக்கு இருப்பிடம்ங்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும். ஸோ அவனுக்கு இருப்பிடம் நாரங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது அவன் வந்து நம்ம கிட்ட அந்தர்யாமியா இருக்காங்கிறதையும் சொல்றது. He resides in all of us அப்படின்னு சொல்றது. And also சொல்றது எம்பெருமான் வந்து நமக்கு எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் அவன் தான். துவமேவ மாதாச்ச பிதா துவமேவ துவமேவ பந்துஷ்ச குருஸ்துவமேவ அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இல்லையா. அதுதான் he is our mother, he is our father, he is all of our relations. எம்பிரானந்த என்னுடைய சுற்றம்னு சொல்றாளே அதுதான் இது. அந்த நாராயணாய இந்த நாலாவது வேற்றுமைன்னு சொல்றாளே, the fourth வேற்றுமை, இந்த துக்குன்னு அர்த்தம். நாராயணனுக்கு அப்படின்னு அதனோட அர்த்தம் என்ன? ஜீவாத்மாவோட பலன் வந்து என்னன்னாக்க this kainkaryam to him. நம்ம அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுதான் அதான் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன். That is what we should work toward அப்படிங்கிற மாதிரி. So this is the glory, the meaning of திருமந்திரம் and its glory. இந்த பதிகத்துல வந்து ஆழ்வார் வந்து தன்னை நிறைய நைச்சியானுசந்தானம் பண்ணிக்கிறார். நான் எவ்வளவு நீச்சனா இருந்தேங்கிறத நிறைய சமயத்துல சொல்றார். கூடினேன் கூடி இளையவர்தம்மோடு அப்படிங்கிறார். பொண்களோடு நிறைய சேர்ந்திருந்தேன் அப்படிங்கிறார். பாவியேன் உணராது எத்தனை பகலும் பழுது போய் ஒழிந்தின நாட்கள் அப்படிங்கிறார். எத்தனை நாட்களை நான் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். க்ஷேமமே வேண்டி தீவினை பெருக்கி என்னோட இந்த செல்ஃபிஷா வந்து என்னை பத்தியே நினைச்சுட்டு எவ்வளவோ பேட் டீட்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறார். வென்றியே வேண்டி சக்சஸை மாத்திரம் சீக் பண்ணி வீழ்பொருட்கு இறங்கி, அதாவது பெரிஷபிள் திங்ஸ், நான் எட்டர்னல் திங்ஸ், அதுகளை நான் சீக் பண்ணி அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் டயத்தை அப்படின்னு சொல்றார். கல்வனே நானேன்னு சொல்றார். நான் நிஜமாவே மனுஷால ராப் பண்ணிருக்கேன். On top of that ஆத்ம அபகாரமும் பண்ணிருக்கேன், which is worse அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். படிது செய்திருப்பேன் கண்டவா திருதந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். பெருநிலத்து 6 உயிர்க்கெல்லாம் செற்றமே வேண்டி திருதர்வேன். உலகத்துல உள்ள ஜந்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் கெடுதல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு என்னெல்லாமோ சொல்றார். இதெல்லாமே prior to the திருமந்திர உபதேசம். பட் திருமந்திர உபதேசம் ஆனதுக்கு அப்புறம் I am reformed now and I have received His graceங்கிறத தெளியே நானே. And I become clarified in my mind about the Jivatma Swarupam, about my Selgadi or about my destination. Selgadikku அமைந்தேன் சிக்கன திருவருள் பெற்றேன். He is very happy. என்னக்க எம்பெருமான் வந்து இவரை எப்படி அனுகிரகிச்சார். இவர் வந்து ரொம்ப நாள் என்ன அனுகிரகியும் அப்படின்னு ஒன்றும் ப்ரே பண்ணல. அவரை ராப் பண்றணும்
கொள்ளை அடிக்கணும்னு போனவருக்கு திருமந்திர உபதேசம் கிடைச்சிருந்தது இல்ல. சோ அந்த விதத்துல சிக்கன திருவருள் பெற்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அவர். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, ஒரு செகண்ட்ல கிடைச்சிருத்தோ. And that was not the reason that I went to that திருமணங்கொல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த திருமந்திரம் எவ்வளவு அதனோட எஃபெக்ட் என் மேல எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். உள்ளலாம் உருகி குரல் தழுத்தொழிந்தேன் உடம்பெல்லாம் கண்ணனை சோர நள்ளிருள் அளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து he is everythingன்னு சொல்றார். he will give me everythingன்னு சொல்றார். எம்பிரான் எந்தை என்னுடைய சுற்றம் எனக்கு அரசு என்னுடைய வாழ்நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி. he is my friend, he is my father, he is my all of my relatives, எனக்கு அரசு. so he is my kingdom, என்னுடைய லைஃப்ஸ் எல்லாமே இவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் என்னெல்லாம் கொடுப்பான், திருமந்திரம் என்னெல்லாம் கொடுக்குங்கிறதையும் சொல்றார். குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் கொடுதுயர் ஆயினவெல்லாம் நிலந்தரம் செய்யும் நீழ்வி சும்பு அருளும் பெற்றதாயினும் ஆயின செய்யும்னு நிறைய சொல்றாருன்னு. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து நம்ம திருமந்திரத்தையும் சரி, அந்த திருமந்திரத்தோட குளோரியை பாடுற இந்த பதிகத்தையும் பற்றி நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப we are really blessed அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். ஸோ ஒரே ஒரு பாசுரத்தை மாத்திரம் சொல்லி நான் இந்த இது முடிச்சுக்கிறேன். நான் அது வந்து இந்த பாசுரத்தோட அர்த்தம் சொல்றேன், அப்புறம் இதை யார் எழுதின பாசுரங்கிறத சொல்றேன். கண்டுகொண்டேன் என்றென்றே கமலக்கண்ணன் உரைத்த, அதாவது இந்த பதிகம்ல நிறைய சமயங்கள்ல அவர் சொல்றார் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரோ இல்லையோ. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல சொல்றார் நாடினேன் நாடினான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் அப்படிங்கிறார். ஒரு இடத்துல இந்த நலந்தரும் சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு சொல்றாரு. நாவினால் உய்ய நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயண நாமம் அப்படின்னு சொல்றாரோ இல்லையோ. அது கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன்ற வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லி கண்டுகொண்டேன் என்றே அப்படின்னா என்று அடிக்கடி சொல்லி கமலக்கண்ணன் உரைத்த அந்த தாமர கண்ணனாகிய எம்பெருமான் சொன்ன மந்திரத்தை திருமந்திரத்தை பகிர்ந்தீரே, நீர் எங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டீரே. அதுவும் என்ன மாதிரி மந்திரம் அது, தொண்டர் தொழும் மந்திரத்தை, அடியார்கள் எல்லாம் போற்றக்கூடிய மந்திரம் அது. அதை நீர் எங்க வீட்டை ஷேர் பண்ணிட்டீர், அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது இப்போ வந்து நான் பால் இஸ் இன் அவர் கோர்ட் கொண்டு அதை நாங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னாக்க நலமாக பேணிடணும். பேணிடணும் வேணா அர்த்தம், அதை நர்ச்சர் பண்ணணும்னு அர்த்தம். நர்ச்சர்னாக்க என்ன அர்த்தம், அதை வந்து எழுதி ஒரு பொட்டியில போட்டு பூட்டி வைக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அவர் சொன்ன மாதிரி ஆழ்வார் சொன்ன மாதிரி நள்ளிருளவும் பகலும் நான் அழைப்பன் நாராயணா என்னும் நாமம்னு சொன்னாரே, அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த டைம் நான் அதை அனுசந்திக்கணுமோ இல்லையோ, அதுதான் நலமாக பேணிடுவேன்னு சொல்லியிருக்குங்க. அந்த நலம் அப்படி நலமாக நான் பேணணும். அப்படி பேன்றத உலகத்தார் ரொம்ப மெச்சணும். அதை நாற்றிசையும் போற்றிடவே, 4 திசையிலையும் உள்ள ஜனங்கள் வந்து அதை வந்து போற்றணும், அதை வந்து பிரைஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு சுவாமி ஆழ்வாரே, எனக்கு ஆசை இருக்கு. ஆனா அதுக்கு சக்தி எனக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியல. அந்த ஆற்றல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சக்தியை எமக்கு அருள்வீரோ ஆழ்வாரே அப்படின்னு கேட்கிறது இந்த பாசுரம். கண்டுகொண்டேன் என்றென்றே கமலக்கண்ணன் உரைத்த தொன்றதொழும் மந்திரத்தை பகிர்ந்தீரே, கொண்டதனை நாற்றிசையும் போற்றிடவே நலமாக பேணிடவே ஆற்றலமக் அருள்வீரோ ஆழ்வாரே அப்படின்னு. ஸோ இந்த பாசுரத்தை எழுதினது யுவர்ஸ் ட்ரூலி. நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாக்க நீங்க யூ wouldn't have paid any attentionங்கிறதுக்காண்டி கடைசியில சொன்னேன். நான் இது வெண்பா ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு. 4 லைன், ஃபர்ஸ்ட் 2 lines should rhyme. ரைம்னாக்க அந்த செகண்ட் லெட்டர் should match, எதுகை இருக்கணும். அதே மாதிரி தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன்ஸும் எதுகையில மேட்ச் ஆகணும். And also the word that follows the hyphen, அதுவும் வந்து it should match the first 2 lines with an எதுகை. சரியா? ஸோ எனிவே, ஒரு ராமாயணத்து அணில் வந்து தானும் சேது கட்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே தெரிஞ்சது ஏதோ பண்ணி தோல்வியோ, அது மாதிரி இந்த அணில் வந்து இவர் திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடியில சரணமாகறதுக்கு இந்த குட்டி பாசுரம் ஒன்று எழுதியிருக்கேன்னா, மற்றபடி ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எனக்கு I would very much like to chant this whole padiyam, but it's a long one. அதனால அது it's in a separate video. அதை நீங்க எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறதோ நீங்க போட்டு பாருங்க நீங்க. சரியா? ஸோ நம்ம வந்து வெறும் சரம ஸ்லோகம் அண்ட் மங்களம் சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம் அது இன்னைக்கு. சாரி, I took a few extra minutes. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாப்தயே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.